In this class, I am going to discuss on the rotational fine structure of vibrational spectrum. A rotational fine structure of vibrational spectrum. So far, we have learned the rotational spectroscopy and vibrational spectroscopy. We discussed on the pure rotational spectroscopy and pure vibrational spectroscopy. By saying pure, I meant that while considering the rotational spectroscopy, we considered the transition between the rotational energy levels, right? The transition between the rotational energy levels. Rotational energy levels can be written as J is equal to 0, J is equal to 1, 2, 3, etc. Right? The transition between the rotational energy levels will give rise to the rotational spectrum. Okay, here we considered only the rotational energy levels. That is why I said pure rotational spectroscopy. And when we learned the vibrational spectroscopy, we did the same. We were considering the transition from a particular vibration level to the next higher vibration level. For example, these are the vibrational levels. If we are considering a simple harmonic oscillator, okay, these are the vibrational levels. Xb is equal to 0, 1, 2, 3, 4, etc. And we can consider the transition from one energy level to the next higher energy level, and that will give rise to the vibrational spectrum. And here we considered only the vibrational energy levels. Here we considered only the rotational energy levels, right? So that is why I said we so far considered the pure rotational spectrum and pure vibrational spectrum. And there we learned that the difference in energy between the rotational levels in a molecule, the difference in energy between the rotational energy levels in a molecule, they will fall in the order of 10 centimeter inverse, roughly 10 centimeter inverse, right? And in the case of vibrational spectroscopy, we saw that the energy difference between the successive vibrational levels, that will be falling in the range of 10 raised to 3 centimeter inverse. Okay, so what does it mean? Compared to the energy difference between the vibrational levels, the energy difference between the rotational levels are very less. Okay, ഇവിടെ ബോർഡിന്റെ പരിമിതികൾ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഈ സ്കെയിലുകളിൽ വലിയ ആക്യുറസി ഒന്നും കൊണ്ടുവരാത്തത്. ഇവിടുത്തെ ഈ എനർജി ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 10⁻³ സെന്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് ആണ്, 1000 സെന്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ്. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ 10 സെന്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് റൊട്ടേഷണൽ ലെവൽസ് തമ്മിലുള്ള എനർജി എത്രയാണ്, എനർജി ഡിഫറൻസ് എത്രയാണോ അതിൻ്റെ ഏകദേശം 100 ഇരട്ടിയോളം വരും ഇവിടുത്തെ രണ്ട് വൈബ്രേഷണൽ ലെവൽസ് തമ്മിലുള്ള എനർജി ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വൈബ്രേഷണൽ ലെവൽസ് തമ്മിലുള്ള എനർജി ഡിഫറൻസ് വളരെ വലുതാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ വൈബ്രേഷണൽ ലെവലിനുള്ളിൽ തന്നെ മോളിക്യൂളിന് ഒരുപാട് റൊട്ടേഷണൽ ലെവൽസ് ഉണ്ട്. വിത്തിൻ ഈച്ച് വൈബ്രേഷണൽ ലെവൽ ദ മോളിക്യൂൾ വിൽ ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് റൊട്ടേഷണൽ ലെവൽസ്, അല്ലേ? ഓരോ വൈബ്രേഷൻ ലെവലിനകത്ത് മോളിക്യൂളിന് ഒരുപാട് റൊട്ടേഷണൽ ലെവൽസ് ഉണ്ട്. കാരണം റൊട്ടേഷണൽ ലെവൽസ് തമ്മിലുള്ള എനർജി ഡിഫറൻസ് വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഒരു വൈബ്രേഷൻ ലെവൽസിനകത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് റൊട്ടേഷൻ ലെവൽസ് പോസിബിളാണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് റൊട്ടേഷൻ ലെവൽസ് അടുക്കി വെച്ചാൽ പോലും അടുത്ത വൈബ്രേഷൻ ലെവലിലേക്ക് അത് എത്തത്തില്ല. കാരണം റൊട്ടേഷൻ ലെവൽസ് തമ്മിലുള്ള എനർജി ഡിഫറൻസ് വളരെ കുറവായതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് മോളിക്യൂളിലെ ആക്ച്വൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു വൈബ്രേഷണൽ ലെവലിൽ തുള്ളിൽ തന്നെ ഒരുപാട് റൊട്ടേഷണൽ ലെവൽസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് എ മീനിങ് ഓഫ് സെയിങ് ദാറ്റ് ദർ ആർ മെനി റൊട്ടേഷണൽ ലെവൽസ് വിതിൻ ഈച്ച് വൈബ്രേഷൻ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്? ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ അല്ല ഒരു മോളിക്യൂൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വൈബ്രേഷണൽ ലെവൽസിൽ ഇരുന്ന് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വൈബ്രേഷൻ ലെവലിൽ ഇരുന്ന് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അതിന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വൈബ്രേഷൻ എനർജി ലെവൽ ഉണ്ടെന്നർത്ഥം. അങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മോളിക്യൂളിന് റൊട്ടേഷണൽ എനർജി കൂടിയുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ V = 0 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്, അവിടെ വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ട്. V = 0 സ്റ്റേറ്റ്. ആ V = 0 സ്റ്റേറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒരുപാട് റൊട്ടേഷൻ ലെവൽസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം V = 0 എന്ന് പറയുന്ന വൈബ്രേഷണൽ എനർജി ഉള്ള മോളിക്യൂളിന്
J is equal to 0, J is equal to 1, J is equal to 2, J is equal to 3 ഇങ്ങനെ പറയുന്ന റൊട്ടേഷണൽ ലെവൽസ് കൂടിയുണ്ട്. ഇനി അത് IR റേഡിയേഷൻ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് അതൊരു ഹയർ വൈബ്രേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്ത് അത് ഹയർ വൈബ്രേഷൻ ലെവലിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്താ അതിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ കൂടുതൽ വിഗറസ് ആകും അല്ലേ. അപ്പോൾ അതൊരു ഒരു വലിയ വൈബ്രേഷണൽ ലെവലാണ്. ആ വൈബ്രേഷണൽ ലെവലിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിനെന്തുണ്ട്, റൊട്ടേഷൻ കൂടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള റൊട്ടേഷൻ ലെവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ താഴത്തെ വൈബ്രേഷൻ ലെവലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പോലെ തന്നെ അത് ഹയർ വൈബ്രേഷൻ ലെവലിൽ പോയാലും അവിടെയും ഉണ്ട് റൊട്ടേഷൻ. അതുകൊണ്ട് അതിന് റൊട്ടേഷൻ എനർജിയുമുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഏത് വൈബ്രേഷൻ ലെവലിലേക്ക് പോയാലും ആ വൈബ്രേഷൻ എനർജി ലെവൽ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ അതിനെന്തുകൂടി ആ മോളിക്യൂൾ റൊട്ടേഷൻ കൂടി എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ ലെവൽസ് കൂടിയുണ്ട്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞു വന്നത് the separation between the vibration levels are much larger than that of the rotational energy levels, and in each vibration level there will be many number of rotational levels അല്ലേ. ഓരോ വൈബ്രേഷൻ ലെവലിനകത്ത് ഒരുപാട് റൊട്ടേഷണൽ ലെവൽസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ വൈബ്രേഷണൽ സ്റ്റേറ്റിലും ആ മോളിക്യൂൾസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നർത്ഥം. മനസ്സിലായോ? റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യാം, പല റൊട്ടേഷണൽ എനർജി ലെവൽസിലിരുന്നാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അർത്ഥം. ഇനിയും ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ ടോട്ടൽ എനർജി എങ്ങനെയായിരിക്കും? അതുകൊണ്ട് വൈബ്രേഷനും എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, റൊട്ടേഷനും എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ മോളിക്യൂളിനുണ്ടാകുന്ന ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? അത് വൈബ്രേഷണൽ എനർജിയുടെയും റൊട്ടേഷണൽ എനർജിയുടെയും സമ്മായിരിക്കും എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കങ്ങ് പറയാം കേട്ടോ. സത്യത്തിൽ അത് അത്ര കറക്റ്റൊന്നുമല്ല, അതൊരു അപ്രോക്സിമേഷൻ മാത്രമാണ്. കാരണം ഈ വൈബ്രേഷണൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് അഫക്റ്റഡ് ബൈ ദ റൊട്ടേഷൻ എനർജി ആൻഡ് ദ റൊട്ടേഷൻ എനർജി ഈസ് അഫക്റ്റഡ് ബൈ ദ വൈബ്രേഷൻ എനർജി ആൾസോ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് എനർജി ലെവൽസും തമ്മിൽ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അർത്ഥം. മനസ്സിലായോ? അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് എനർജി സ്റ്റേറ്റുകൾ തമ്മിൽ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അർത്ഥം. ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ ടേം ഉണ്ട് അവിടെ എന്നർത്ഥം. പക്ഷേ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് വൈബ്രേഷണൽ ലെവൽസും റൊട്ടേഷണൽ ലെവൽസും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ദേ ആർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ്. അങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം കാൽക്കുലേഷൻസ് കുറേയും കൂടി ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ആ അപ്രോക്സിമേഷനെ നിങ്ങൾക്കറിയാം, അതിനെ വിളിക്കുന്നത് ബോൺ ഓപ്പൺഹൈമർ അപ്രോക്സിമേഷൻ എന്നാണ്. ബോൺ ഓപ്പൺഹൈമർ അപ്രോക്സിമേഷൻ. ഗോട്ടിംഗൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റാണ്, ജർമ്മനിയിലെ ഗോട്ടിംഗൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റായിരുന്നു ഈ മാക്സ് ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അതേ സർവകലാശാലയിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ PhD പഠനം നിർവഹിച്ചു. PhDയും പോസ്റ്റ് ഡോക്ടർ പഠനമെല്ലാം നിർവഹിച്ചത്. അവിടുത്തെ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു മാക്സ് ബോൺ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശവകുടീരം ഞാൻ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ വീഡിയോയും ഈ യൂട്യൂബിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കെമിസ്ട്രി നവഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ മാക്സ് ബോണിൻ്റെ ശവകുടീരം വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ കൂടി ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ അതുകൂടി കാണണം കേട്ടോ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു റോബർട്ട് ഓപ്പൺഹൈമർ. അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു അപ്രോക്സിമേഷനാണ് ശിഷ്യനും ഗുരുവും തമ്മിലുള്ള അഭേദ്യമായൊരു ബന്ധം കൂടി അത് കാണിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ അവരുടെ അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒരു അപ്രോക്സിമേഷനാണ് ബോൺ ഓപ്പൺഹൈമർ അപ്രോക്സിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. 3rd സെമസ്റ്റർ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ബോൺ ഓപ്പൺഹൈമർ അപ്രോക്സിമേഷൻ. അപ്പോൾ ഈ ബോൺ ഓപ്പൺഹൈമർ അപ്രോക്സിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ അത്ര സിമ്പിളൊന്നുമല്ല. പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ 3rd സെമസ്റ്റർ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏതാണ്ട് ഒരു 2-2.5-3 മണിക്കൂർ എടുത്ത് ബോൺ ഓപ്പൺഹൈമർ അപ്രോക്സിമേഷൻ വളരെ വിശദമായിട്ട് പരിശോധിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാം. Okay, for the time being, I will just say what is Born Oppenheimer approximation here. ഇവിടെ ബോൺ ഓപ്പൺഹൈമർ അപ്രോക്സിമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ we just assume that there is no interaction between the vibrational state and the rotational state. It means the vibration state and rotational state, they are independent. രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അഫക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല. രണ്ടും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് എനർജി സ്റ്റേറ്റുകളാണ്, റൊട്ടേഷൻ ലെവൽസും വൈബ്രേഷൻ സ്റ്റേറ്റും. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് റൊട്ടേഷണൽ എനർജിയും വൈബ്രേഷണൽ എനർജിയും ഉള്ള ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ ടോട്ടൽ എനർജി, ഓക്കെ, ടോട്ടൽ റൊട്ടേഷണൽ വൈബ്രേഷണൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ദ അരിത്തമെറ്റിക് സം ഓഫ് ദ റൊട്ടേഷണൽ എനർജി ആൻഡ് ദ വൈബ്രേഷണൽ എനർജി. അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതാണ് ബോൺ ഓപ്പൺഹൈമർ അപ്രോക്സിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് E total is equal to E total is equal to E rotational plus E vibrational. Okay,
E rotational plus E vibrational. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ജൂളിലാണിത്. ഇനി നമ്മൾ സെന്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്സിലോൺ എന്ന് പറയുന്ന ടേം ആണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. therefore we can say epsilon total is equal to, sorry again I am making some mistakes. Okay, total is equal to epsilon rotational plus epsilon vibrational. Okay, so this is a Born-Oppenheimer approximation. We just took the arithmetic sum of the two rotational levels. സത്യത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല, ഇതൊരു അപ്രോക്സിമേഷൻ മാത്രമാണ്. സത്യത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം ഈ രണ്ട് എനർജി ലെവൽസ് തമ്മിൽ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ ടേം ഉണ്ട്. ആ ഇൻട്രാക്ഷൻ ടേം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അരിത്തമാറ്റിക് സം കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എനർജി നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ബട്ട് we are taking this approximation in order to make the calculations easy. Okay, it's a good approximation, especially when the molecules are in the lower energy levels, means lower rotation level and a lower vibrational level. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? epsilon jv means that is the rotational vibrational energy. Okay, rotational vibrational energy of the molecule. That is the sum of the rotational energy and the vibration. Rotational energy is Bj into j plus 1 plus minus dj square into j plus 1 the whole square. That is the rotational energy, right? Now it is summed with the vibration energy, epsilon vibration. What is vibration energy? That is equal to plus v plus half omega bar e plus, sorry, minus v plus half the whole square omega bar e xc. നമ്മൾ ഇത് പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് റൊട്ടേഷൻ എനർജി, ഇത് വൈബ്രേഷൻ എനർജി, രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ സമ്മാണ് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ റൊട്ടേഷണൽ വൈബ്രേഷണൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് മെനി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ്. So this is the expression for the total energy, means total vibration rotation energy of the molecule. Okay, ഇവിടെ D എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാം. റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി നമ്മൾ പഠിച്ച D എന്ന് പറയുന്നത് that was the enharmonicity constant അല്ലേ. സോറി, സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഡിസ്റ്റോർഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ്. D എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഡിസ്റ്റോർഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ഇവിടെ XC എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് വാസ് എൻഹാർമോണിസിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം, ഡിയുടെ ഒരു ടേം കൂടി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതിൻ്റെ കാരണം ബോണ്ട് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അല്ലേ. നമ്മൾ റിജിഡ് റോട്ടർ പഠിച്ചപ്പോൾ BJ into J plus 1 എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം മാത്രമേ പഠിച്ചുള്ളൂ. പിന്നീട് ബോണ്ട് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണെന്ന് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടേം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി അല്ലേ. dj square into J plus 1 the whole square എന്ന് പറയുന്ന ടേം. അവിടെ D എന്ന് പറയുന്ന സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഡിസ്റ്റോർഷൻ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് അല്ലേ. അതുപോലെ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ സമയത്ത് പഠിച്ചിരുന്നു. ഡിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ 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 ചെറുതാണ്. ഡി ഈസ് വെരി 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 സ്മോൾ. അതുകൊണ്ട് ഈ വലിയ ഒരു എക്സ്പ്രഷനിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടേം, ഡിയുടെ ഒരു ടേം വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി സ്മോൾ. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു ഫിസിക്കൽ സെൻസിൽ അതിനെ എടുക്കരുത്. കാരണം ഡി 0 ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? ബോണ്ട് റിജിഡ് ആണെന്ന് അർത്ഥം അല്ലേ. ഡി 0 ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ബോണ്ട് റിജിഡ് ആണെന്ന് അർത്ഥം അല്ലേ. കാരണം ബോണ്ട് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയപ്പോഴും അതിൻ്റെ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഡിസ്റ്റോർഷൻ കോൺസ്റ്റന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഡി കൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചത്. ഇപ്പോൾ ഡി 0 ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഡിസ്റ്റോർഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് 0 ആണെന്ന് അർത്ഥം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോണ്ട് റിജിഡ് ആണെന്ന് അർത്ഥം, ബോണ്ട് ഇലാസ്റ്റിക് അല്ലെന്ന് അർത്ഥം. അവിടെ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഡിസ്റ്റോർഷൻ ബോണ്ടിന് നടക്കുന്നില്ല എന്നർത്ഥം അല്ലേ. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഡി 0 ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഡിസ്റ്റോർഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് 0 ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ട് റിജിഡ് ആണ് എന്ന് കണക്കാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വേറൊരു കോൺസിക്വൻസി കൂടി ഉണ്ട്. ബോണ്ട് റിജിഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വൈബ്രേഷൻ നടക്കില്ല അല്ലേ, വൈബ്രേഷൻ ഇല്ല. അപ്പം പിന്നെ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടേമുകൾ അപ്രസക്തമായി പോകും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ടേം, ഡിയുടെ ടേം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്നെങ്കിൽ കൂടിയും അത് ഡി 0 ആയതുകൊണ്ടല്ല ഒഴിവാക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് വി ആർ ജസ്റ്റ് അവോയ്ഡിങ് ദ ഡീപ് ടേം ഓൺലി ബിക്കോസ് ഡി ഈസ് ക്ലോസ് ടു 0 ആയതുകൊണ്ടല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലോസ് ടു 0 ആയതുകൊണ്ടാണ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. മറ്റ് ടേമുകളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഡിയുടെ വാല്യൂ നെഗ്ലിജിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ അതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ബിക്കോസ് ഡി ഈസ് 0. ഡി 0 ആയതുകൊണ്ടല്ല അതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മളിവിടെ ഈ ടേം വെട്ടിക്കളയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലേ.
ഇനി നമ്മൾ ബോൺ ഓപ്പണേമർ അപ്രോക്സിമേഷൻ നമ്മൾ നോക്കി. അപ്പോൾ ഈ ടേം ഞാൻ സൗകര്യപൂർവ്വം ഒഴിവാക്കുകയാണ്, ഈ ടേം അങ്ങ് ഒഴിവാക്കുകയാണ്. ഇനി ബോൺ ഓപ്പണേമർ അപ്രോക്സിമേഷൻ അനുസരിച്ച് എന്താണ്, നമ്മുടെ വൈബ്രേഷൻ ലെവൽസും റൊട്ടേഷൻ ലെവൽസും തമ്മിൽ ബന്ധമൊന്നുമില്ല, അവർ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ്, വൈബ്രേഷൻ ലെവൽസും റൊട്ടേഷൻ ലെവൽസും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഓരോ വൈബ്രേഷണൽ ലെവലിനകത്തും റൊട്ടേഷൻ ലെവൽസ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ആ റൊട്ടേഷൻ ലെവൽസ് തമ്മിലുള്ള സെപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ വൈബ്രേഷൻ ലെവലും നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ വൈബ്രേഷൻ ലെവൽസിനകത്തുമുള്ള റൊട്ടേഷണൽ ലെവൽസ് തമ്മിലുള്ള സെപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെയായിരിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ V=0 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിനകത്ത് ഒരുപാട് റൊട്ടേഷൻ ലെവൽസ് ഉണ്ട് അല്ലേ, ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് റൊട്ടേഷൻ ലെവൽസ് ഉണ്ട്. V=1 സ്റ്റേറ്റിനകത്തും ഉണ്ട് ഒരുപാട് റൊട്ടേഷൻ ലെവൽസ്. V=2 സ്റ്റേറ്റിനകത്തും ഒരുപാട് റൊട്ടേഷൻ ലെവൽസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള റൊട്ടേഷൻ ലെവൽസ് തമ്മിലുള്ള എനർജി ഡിഫറൻസ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ V=0 സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും നമ്മൾ J=0യും J=1ഉം പരിഗണിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ V=0 വൈബ്രേഷൻ ലെവലിനകത്തുള്ള J=0 ആൻഡ് J=1 റൊട്ടേഷൻ ലെവൽസ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നു. അത് തമ്മിലുള്ള എനർജി ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നു, ഓക്കെ, ΔI. അതുപോലെ V=1 സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നുള്ള, അതായത് തൊട്ട് മുകളിലുള്ള വൈബ്രേഷൻ ലെവൽ, അതിനകത്തുള്ള 2 റൊട്ടേഷൻ ലെവൽസ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നു. ഏതൊക്കെ? ഇവിടെ പരിഗണിച്ച അതേ റൊട്ടേഷൻ ലെവൽസ് തന്നെ, അതായത് J=0യും J=1 നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള എനർജി ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ നോക്കുന്നു, ΔE നോക്കുന്നു, ഓക്കെ. ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് ആദ്യത്തെ കേസിൽ കിട്ടിയ ΔIയും രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ കിട്ടിയ ΔIയും ഒരേ വാല്യൂ ആയിരിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈബ്രേഷണൽ ലെവൽസ് ഡിഫറൻ്റ് ആണെങ്കിൽ കൂടിയും കറസ്പോണ്ടിങ് റൊട്ടേഷണൽ ലെവൽസ് തമ്മിലുള്ള എനർജി ഡിഫറൻസ് ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും, 2 വൈബ്രേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ J=2ലേക്ക് പോയാലും ഇത് തന്നെയായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഓഫ് ദ വൈബ്രേഷണൽ ലെവൽസ് the difference in energy between any 2 corresponding rotation levels will be same. അതാണ് ബോൺ ഓപ്പണേമർ അപ്രോക്സിമേഷൻ അല്ലേ. അതായത് റൊട്ടേഷണൽ ലെവൽസ് തമ്മിലുള്ള എനർജി ഡിഫറൻസിനെ വൈബ്രേഷണൽ എനർജി ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ അപ്രോക്സിമേഷൻ. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഇതുകൂടി നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പരിഗണിച്ചത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മോളിക്യൂൾസിന് വൈബ്രേഷൻ ലെവൽസ് ഉണ്ട്, റൊട്ടേഷണൽ ലെവൽസ് ഉണ്ട്. വൈബ്രേഷൻ ലെവൽസ് തമ്മിലുള്ള എനർജി ഡിഫറൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്, റൊട്ടേഷൻ എനർജി ഡിഫറൻസ് വളരെ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് ഓരോ വൈബ്രേഷൻ ലെവലിനകത്തും ഒരുപാട് റൊട്ടേഷൻ ലെവൽസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോളിക്യൂൾ ഓരോ വൈബ്രേഷണൽ സ്റ്റേറ്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും ആ മോളിക്യൂളിന് റൊട്ടേഷണൽ എനർജി കൂടിയുണ്ട് എന്നർത്ഥം അല്ലേ. ഇനി ഈ മോളിക്യൂളിൻ്റെ ടോട്ടൽ വൈബ്രേഷണൽ റൊട്ടേഷണൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റിഗാർഡഡ് ആസ് ദ അരിത്തമെറ്റിക് സം ഓഫ് ദ rotational energy and vibration energy, because we are taking the Born Oppenheimer approximation. That is just an approximation. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് റിയാലിറ്റി അല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലോസ് ടു റിയാലിറ്റി മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ അപ്രോക്സിമേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സിൻസ് the vibration levels are not affecting the rotation levels, the energy difference between any 2 corresponding rotation levels in every vibration state will be equal എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കാം. ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ വൈബ്രേഷണൽ ട്രാൻസിഷൻ നടക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു വൈബ്രേഷണൽ ലെവലിൽ നിന്നും മോളിക്യൂളിന് IR റേഡിയേഷൻ അബ്സോർബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഹയർ വൈബ്രേഷണൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകാൻ ഒക്കും. അപ്പോൾ എന്താണ് റൊട്ടേഷണൽ സ്റ്റേറ്റിന് സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു വൈബ്രേഷൻ ലെവലിനകത്ത് മോളിക്യൂൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റൊട്ടേഷൻ ലെവലിലായിരിക്കും മോളിക്യൂൾ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് നെക്സ്റ്റ് ഹയർ വൈബ്രേഷൻ ലെവലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റൊട്ടേഷണൽ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ റൊട്ടേഷണൽ ലെവലിൽ നിന്നും അവിടുത്തെ ഒരു റൊട്ടേഷൻ ലെവലിലേക്ക് അതിന് പോകേണ്ടി വരും അല്ലേ. അപ്പോൾ വൈബ്രേഷണൽ ലെവലിൽ നിന്നും വൈബ്രേഷണൽ എനർജി ലെവൽസ് തമ്മിലുള്ള ട്രാൻസിഷനോടനുബന്ധിച്ച് റൊട്ടേഷണൽ ലെവൽസ് തമ്മിലുള്ള ട്രാൻസിഷൻ കൂടി നടക്കും എന്നർത്ഥം. ഓക്കെ, so when the molecule is migrating from one vibration level to the next higher vibration level, automatically it will be migrating from one rotation level to another rotation level. ആദ്യത്തെ വൈബ്രേഷൻ ലെവലിൽ നിന്ന് താഴ്ന്ന വൈബ്രേഷൻ ലെവലിൽ ഇരുന്ന ഒരു റൊട്ടേഷണൽ ലെവലിൽ നിന്നും ഉയർന്ന വൈബ്രേഷൻ ലെവലിലുള്ള റൊട്ടേഷൻ ലെവലിലേക്ക് കൂടിയാണ് അത് ട്രാൻസിഷൻ നടത്തുന്നത് എന്നർത്ഥം. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ നമുക്കതിനു വേണ്ടിയുള്ള സെലക്ഷൻ റൂൾ വേണം അല്ലേ, സെലക്ഷൻ റൂൾ. കാരണം ഇവിടെ വൈബ്രേഷണൽ ട്രാൻസിഷനും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, അതിനോടനുബന്ധിച്ച് റൊട്ടേഷണൽ ട്രാൻസിഷൻ കൂടി സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്.
So we have to have the selection rules. ഇവിടുത്തെ സെലക്ഷൻ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ വി ഈസ് ഇക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 1 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 2 എക്സെട്ര. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ സെലക്ഷൻ റൂൾ അല്ലേ. ഡെൽറ്റ വി ഈസ് ഇക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 1 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 2 എക്സെട്ര. അതായത് നമ്മൾ ഒരു എൻഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച അതേ സെലക്ഷൻ റൂൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ഡെൽറ്റ വി ഈസ് ഇക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 1 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 2 എക്സെട്ര. ഇനി എന്താണ് റൊട്ടേഷണൽ ട്രാൻസിഷൻ സംഭവിക്കുന്നത്? ഡെൽറ്റ ജെയുടെ സെലക്ഷൻ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ ജെ ഈസ് ഇക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 1 ആണ്. ഡെൽറ്റ ജെ ഈസ് ഇക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 1. അതായത് നമ്മൾ റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയിൽ പഠിച്ച അതേ സെലക്ഷൻ റൂൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഉള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ഡെൽറ്റ വി ഈസ് ഇക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 1 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 2 എക്സെട്ര. ഡെൽറ്റ ജെ ഈസ് ഇക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 1 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 1. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടുത്തെ ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോളിക്യൂളിന് ഒരു വൈബ്രേഷൻ ലെവൽ, അതായത് വി ഈസ് ഇക്വൽ ടു 0 നിന്നും വി ഈസ് ഇക്വൽ ടു 1 ട്രാൻസിഷൻ നടത്താം അല്ലേ. അതാണ് ഡെൽറ്റ വി ഈസ് ഇക്വൽ ടു പ്ലസ് 1 എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി വി ഈസ് ഇക്വൽ ടു 0 നിന്ന് വി ഈസ് ഇക്വൽ ടു 2 വേണമെങ്കിൽ ട്രാൻസിഷൻ നടത്താം. അത് വി ഈസ് ഇക്വൽ ടു പ്ലസ് 2 ആണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ വൈബ്രേഷൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയിൽ പഠിച്ചു ആ ഡെൽറ്റ വി ഈസ് ഇക്വൽ ടു പ്ലസ് 2 ട്രാൻസിഷൻസിൻ്റെയൊക്കെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വളരെ കുറവായിരിക്കും. ഒരു കൺസിഡറബിൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റി തരുന്നത് ഡെൽറ്റ വി ഈസ് ഇക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 1 നിന്നായിരിക്കും അല്ലേ. അവിടെ നിന്നായിരിക്കും കൺസിഡറബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻറ്റൻസിറ്റി കിട്ടുന്നത്. അത് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ. ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും? കുറവായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡെൽറ്റ വി ഈസ് ഇക്വൽ ടു പ്ലസ് 1, ഡെൽറ്റ വി ഈസ് ഇക്വൽ ടു പ്ലസ് 1, ഡെൽറ്റ വി ഈസ് ഇക്വൽ ടു പ്ലസ് 2, ഡെൽറ്റ വി ഈസ് ഇക്വൽ ടു പ്ലസ് 3 ഇങ്ങനത്തുള്ള ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഒക്കെ പോസിബിൾ ആണെങ്കിൽ കൂടി കൺസിഡറബിൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കിട്ടുന്നത് ഡെൽറ്റ വി ഈസ് ഇക്വൽ ടു പ്ലസ് 1 ട്രാൻസിഷന് വേണ്ടിയാണ്. ഓക്കെ, നമ്മളത് നേരത്തെ പഠിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ്. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഉള്ളത്. അതുപോലെ ഡെൽറ്റ ജെ ഈസ് ഇക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡെൽറ്റ വി ഈസ് ഇക്വൽ ടു 0 നിന്ന് വി ഈസ് ഇക്വൽ ടു 1 ട്രാൻസിഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ ജെ പ്ലസ് 1 ട്രാൻസിഷൻ കൂടി നടക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ജെ മൈനസ് 1 ട്രാൻസിഷൻ നടത്താം. അതായത് വി ഈസ് ഇക്വൽ ടു 0 ലെവലിനുള്ളിലെ ജെ ഈസ് ഇക്വൽ ടു 0 നിന്നും വി ഈസ് ഇക്വൽ ടു 1 ജെ ഈസ് ഇക്വൽ ടു 1 ട്രാൻസിഷൻ നടക്കാം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഡെൽറ്റ ജെ പ്ലസ് 1 ആണ്. ഇനി വി ഈസ് ഇക്വൽ ടു 0 ജെ ഈസ് ഇക്വൽ ടു 1 നിന്നും വി ഈസ് ഇക്വൽ ടു 1 ജെ ഈസ് ഇക്വൽ ടു 0 ട്രാൻസിഷൻ നടക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഡെൽറ്റ ജെ ഈസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് 1 എന്ന് പറയും. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസിഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പരിഗണിക്കാൻ പോകുന്ന ട്രാൻസിഷൻസ് ഞാനൊന്ന് വരച്ച് കാണിക്കാം. വൈബ്രേഷണൽ ലെവൽസ്, ഇതാണ് വൈബ്രേഷണൽ ലെവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. വി ഈസ് ഇക്വൽ ടു 0, ഇതാണ് ആദ്യത്തെ വൈബ്രേഷണൽ ലെവൽ. ആ വൈബ്രേഷൻ ലെവലിനുള്ളിൽ തന്നെ എന്തുണ്ട്? ഒരുപാട് റൊട്ടേഷണൽ ലെവൽസ് ഉണ്ട് അല്ലേ. ഒരുപാട് റൊട്ടേഷണൽ ലെവൽസ് ഉണ്ട് വൈബ്രേഷൻ ലെവലിനുള്ളിൽ തന്നെ. അപ്പോൾ ആ വൈബ്രേഷൻ ലെവലിനുള്ളിലിരിക്കുന്ന റൊട്ടേഷണൽ ലെവൽസ് ആണ് ഇതൊക്കെ. കണ്ടോ, റൊട്ടേഷണൽ ലെവൽസ്. ഇനിയും അതിന് മുകളിൽ മറ്റൊരു വൈബ്രേഷൻ ലെവൽ കൂടിയുണ്ട്, അതാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ റൊട്ടേഷൻ ലെവലിനെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വലുതാക്കി വരച്ച് കാണിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോൾ അത്ര വ്യക്തമാവത്തില്ല. അപ്പോൾ ഈ വൈബ്രേഷൻ ലെവലിനകത്ത് ഒരുപാട് എന്തുണ്ട്? റൊട്ടേഷൻ ലെവൽസ് ഉണ്ട് അല്ലേ. ഒരുപാട് റൊട്ടേഷൻ ലെവൽസ് ഉണ്ട്. ആ റൊട്ടേഷൻ ലെവലിനെ കൂടി ഞാൻ വരച്ച് കാണിക്കുക. റൊട്ടേഷൻ ലെവൽസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള റൊട്ടേഷൻ ലെവൽസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെയും ഉണ്ട് റൊട്ടേഷൻ ലെവൽസ് അല്ലേ. ഇങ്ങനെയുള്ള റൊട്ടേഷൻ ലെവൽസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ റൊട്ടേഷൻ ലെവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വൈബ്രേഷൻ ലെവലിനുള്ളിലാണ് അതിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. ഇതെല്ലാം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വൈബ്രേഷൻ ലെവൽ. വി ഈസ് ഇക്വൽ ടു 0, ഇത് വി ഈസ് ഇക്വൽ ടു 1 ആണ്. അപ്പോൾ വി ഈസ് ഇക്വൽ ടു 1 ഈ വൈബ്രേഷൻ ലെവലിനുള്ളിലെ റൊട്ടേഷൻ ലെവലുകളാണ് ഈ വരച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ജെ ഈസ് ഇക്വൽ ടു 0, ഓക്കെ, ജെ ഈസ് ഇക്വൽ ടു 1, ജെ ഈസ് ഇക്വൽ ടു 2, അതുപോലെ ജെ ഈസ് ഇക്വൽ ടു 0, ജെ ഈസ് ഇക്വൽ ടു 1, ജെ ഈസ് ഇക്വൽ ടു 2 ഇങ്ങനെയുള്ള വൈബ്രേഷൻ ലെവൽസ്, റൊട്ടേഷൻ ലെവൽസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ വി ഈസ് ഇക്വൽ ടു 0 നിന്ന് വി ഈസ് ഇക്വൽ ടു 1 ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്നു. ആ സമയത്ത് വി ഈസ് ഇക്വൽ ടു 0 ഏതെങ്കിലും ഒരു റൊട്ടേഷണൽ ലെവലിലാണ് മോളിക്യൂൾ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പം ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇപ്പോൾ 0 നിന്നും 1 ട്രാൻസിഷൻ നടക്കാം അല്ലേ. ഇങ്ങനെ ട്രാൻസിഷൻ നടക്കാം. അപ്പോൾ ആ ട്രാൻസിഷൻ ഏതാണ്?
ഡെൽറ്റ വി ഈസിക്കൽ ടു +1. ഈ ട്രാൻസിഷനകത്ത് ഡെൽറ്റ വി ഈസിക്കൽ ടു +1 ആണ്. കാരണം വി ഈസിക്കൽ ടു 0യിൽ നിന്ന് വി ഈസിക്കൽ ടു 1ലേക്കാണ് പോയത്. ഇനി ഡെൽറ്റ ജെയോ 0 to 1 ആണ്. അപ്പം ഡെൽറ്റ ജെ ഈസിക്കൽ ടു +1 ആണ്. +1 അല്ലേ? ഇനി മറ്റൊരു ട്രാൻസിഷൻ നമുക്ക് പരിഗണിക്കാം. ഇപ്പം വി ഈസിക്കൽ ടു 0 ലെവലിൽ ജെ ഈസിക്കൽ ടു 1 ലെവലിൽ നിന്നും ജെ ഈസിക്കൽ ടു 0യിലേക്കുള്ള ഒരു ട്രാൻസിഷൻ. ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ഈ രണ്ടാമത് പരിഗണിച്ച ട്രാൻസിഷനകത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ വി ഈസിക്കൽ ടു +1 ആണ് അല്ലേ? +1 കാരണം വി ഈസിക്കൽ ടു 0 ടു വി ഈസിക്കൽ ടു 1ലേക്കാണ് പോയത്. അതിനകത്ത് തന്നെയുള്ള ജെ ഈസിക്കൽ ടു 1ൽ നിന്നും ജെ ഈസിക്കൽ ടു 0യിലേക്കാണ് പോയത്. അപ്പം ഡെൽറ്റ ജെ ഈസിക്കൽ ടു -1 ആണ് അല്ലേ? അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രാൻസിഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ കൺസിഡറബിളി ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്. ഇനി ഈ ട്രാൻസിഷൻസ് മാത്രമല്ല മറ്റൊരു ട്രാൻസിഷൻ കൂടി പരിഗണിക്കാം അല്ലേ? ഇവിടെ 1ൽ നിന്നും 2ലേക്ക് പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ 2ൽ നിന്നും 1ലേക്ക് പോകാം. അത് മറ്റൊരു ട്രാൻസിഷനാണ് അല്ലേ? ഇതൊരു ട്രാൻസിഷനാണ്. 1ൽ നിന്നും 2ലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 1ൽ നിന്നും 2ലേക്ക് പോകുന്നു. 1 to 2 ഇതേ ട്രാൻസിഷനാണ്. ഡെൽറ്റ വി ഈസിക്കൽ ടു +1 എഗെയിൻ ഡെൽറ്റ ജെ ഈസിക്കൽ ടു +1. എന്നാൽ 2ൽ നിന്നും 1ലേക്ക് എന്താ തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്യാം അല്ലേ? 2ൽ നിന്ന് 1ലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസിഷൻ നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ വി ഈസിക്കൽ ടു 0യിൽ നിന്നും 0യിലെ ഡെൽറ്റ വി ഈസിക്കൽ 2ൽ നിന്നും ഇവിടെയുള്ള 1ലേക്ക് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്നു അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം അപ്പ് ട്രാൻസിഷൻസ് ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ 2ൽ നിന്ന് 1ലേക്ക് ട്രാൻസിഷൻ. ഇപ്പം നമ്മൾ പരിഗണിച്ച ട്രാൻസിഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്? വി ഈസിക്കൽ ടു 0ൽ നിന്നും വി ഈസിക്കൽ 1ലേക്ക് പോയി. അപ്പം ഡെൽറ്റ വി ഈസിക്കൽ ടു +1. എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ 1ൽ നിന്നും 2ലേക്കാണ് പോയത് റൊട്ടേഷൻ ലെവൽ. അപ്പം ഡെൽറ്റ ജെ ഈസിക്കൽ ടു +1. എന്നാൽ ഈ അവസാനം പരിഗണിച്ചതോ അത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പം ഡെൽറ്റ വി ഈസിക്കൽ ടു +1. ഡെൽറ്റ വി ഈസിക്കൽ ടു +1. എന്നാൽ 2ൽ നിന്ന് 1ലേക്കാണ് അത് പോയത് റൊട്ടേഷൻ ലെവൽ. therefore ഡെൽറ്റ ജെ ഈസിക്കൽ ടു -1. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അപ്പ് ട്രാൻസിഷൻസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. എല്ലാം അപ്പ് ട്രാൻസിഷൻ, അതാണ് അബ്സോർപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ എല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ ട്രാൻസിഷനും ഓരോ വൈബ്രേഷണൽ ലെവലിൽ നിന്നും മറ്റൊരു വൈബ്രേഷൻ ലെവലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റൊട്ടേഷണൽ ട്രാൻസിഷൻ കൂടി സംഭവിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇതുമൂലം നമുക്ക് വൈബ്രേഷണൽ ട്രാൻസിഷനിൽ ഒരു റൊട്ടേഷണൽ ഫൈൻ സ്ട്രക്ചർ കൂടി കിട്ടും. അതായത് വൈബ്രേഷൻ ട്രാൻസിഷൻ നടക്കും തോറും റൊട്ടേഷണൽ ട്രാൻസിഷൻ കൂടി നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ എല്ലാ ട്രാൻസിഷൻ്റെ എനർജി ഒരുപോലെയാണോ? അല്ല, എനർജിക്ക് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പല എനർജിയുള്ള ട്രാൻസിഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഒരു ഫൈൻ സ്ട്രക്ചർ കൂടി കിട്ടും. അതായത് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ഒരു സിംഗിൾ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകും. വി ഈസിക്കൽ ടു 0യിൽ നിന്ന് വി ഈസിക്കൽ ടു 1ലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിംഗിൾ ലൈൻ ഓക്കെ ഇപ്പോഴോ ഒരുപാട് ലൈൻസ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫൈൻ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ റൊട്ടേഷണൽ എനർജിയിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വൈബ്രേഷൻ ലെവലിൽ നിന്ന് അകത്തുള്ള റൊട്ടേഷണൽ എനർജി ലെവൽ അതിൽ നിന്നുള്ള ട്രാൻസിഷൻ മൂലം എന്ത് ചെയ്യും? വൈബ്രേഷണൽ ലൈൻ എന്ന വൈബ്രേഷണൽ സ്പെക്ട്രത്തിലെ ലൈൻ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും? ഒരുപാടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ റൊട്ടേഷണൽ ഫൈൻ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ റൊട്ടേഷണൽ ഫൈൻ സ്ട്രക്ചറിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇനി കാര്യമായിട്ട് പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോഴിവിടെ നമുക്കൊന്ന് പരിഗണിച്ച് നോക്കാം. പല റൊട്ടേഷണൽ ലെവൽസ് പല ട്രാൻസിഷൻസും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി നമുക്കൊന്ന് പരിഗണിച്ച് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്നത്? നമ്മുടെ സെലക്ഷൻ റൂളിന് ബാധകമായിട്ടായിരിക്കും ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനിയും വി ഈസിക്കൽ ടു 0യിൽ നിന്നും വി ഈസിക്കൽ ടു 1ലേക്കുള്ള ഒരു ട്രാൻസിഷനാണ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത്. വി ഈസിക്കൽ ടു 0യിൽ നിന്നും വി ഈസിക്കൽ ടു 1ലേക്കുള്ള ഒരു ട്രാൻസിഷൻ അല്ലേ? ഇതൊരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ട്രാൻസിഷനാണ്. നമുക്കറിയാം ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫ്രീക്വൻസിയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ വൈബ്രേഷണൽ ട്രാൻസിഷനാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്ത് കൂടി സംഭവിക്കും? റൊട്ടേഷണൽ ട്രാൻസിഷൻ കൂടി സംഭവിക്കും. അത് എവിടെ നിന്ന് എവിടേക്ക് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനൊക്കത്തില്ല. കാരണം ഓരോ വൈബ്രേഷൻ ലെവലിനകത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് റൊട്ടേഷൻ ലെവൽസ് കൂടിയുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നു ദ ട്രാൻസിഷൻ ഫ്രം ജെ ഡബിൾ പ്രൈം to J prime occurs. Okay, J double prime to J prime occurs.
ഇവിടെ ജെ ഡബിൾ പ്രൈം എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ റൊട്ടേഷണൽ എനർജി ലെവൽ ഇൻ ദ ലോവർ വൈബ്രേഷണൽ ലെവൽ. റൊട്ടേഷണൽ എനർജി ലെവൽ ഇൻ ദ ലോവർ വൈബ്രേഷണൽ ലെവൽ. ഇവിടുത്തെ ലോവർ വൈബ്രേഷൻ ലെവൽ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. അപ്പം ജെ ഡബിൾ പ്രൈം എന്ന് പറയുന്നത് വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 റൊട്ടേഷണൽ എനർജി ലെവലാണ്. റൊട്ടേഷണൽ എനർജി ലെവലാണ് ജെ ഡബിൾ പ്രൈം. ഇനി ജെ പ്രൈം എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എ റൊട്ടേഷണൽ എനർജി ലെവൽ ഇൻ ദ അപ്പർ വൈബ്രേഷണൽ ലെവൽ. ഓക്കെ, വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 റൊട്ടേഷൻ ലെവൽ. ഏത് റൊട്ടേഷൻ ലെവലിലേക്കാണോ ട്രാൻസിഷൻ നടന്നത് അതാണ് ജെ പ്രൈം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയിലെ ഒരു കൺവെൻഷനാണ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് എ കൺവെൻഷൻ ഇൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ടു ഗീവ് എ സിംഗിൾ പ്രൈം ടു ദ അപ്പർ ലെവൽ. ഇവിടുത്തെ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ആണ് അപ്പർ ലെവൽ അല്ലേ. അപ്പോൾ അപ്പർ ലെവലിൽ ഇരിക്കുന്ന റൊട്ടേഷണൽ ലെവലിന് സിംഗിൾ പ്രൈമും ലോവർ വൈബ്രേഷൻ ലെവലിലെ റൊട്ടേഷണൽ ലെവലിന് ഡബിൾ പ്രൈം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയിലെ ഒരു കൺവെൻഷനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളും അതേ കൺവെൻഷൻ തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ജെ ഡബിൾ പ്രൈമും ജെ പ്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗിൾ വൈബ്രേഷണൽ ലെവലിനകത്തുള്ള 2 റൊട്ടേഷൻ ലെവൽസ് അല്ല. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഒരു സിംഗിൾ വൈബ്രേഷൻ ലെവലിനകത്തുള്ള റൊട്ടേഷൻ ലെവൽസ് ഇങ്ങനെയാണ്. ഇതാണ് സിംഗിൾ വൈബ്രേഷൻ ലെവലിനകത്തുള്ള റൊട്ടേഷൻ ലെവൽസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദിസ് ഈസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ, ഇനി വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയും ഉണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള റൊട്ടേഷൻ ലെവൽസ് അല്ലേ, ഇങ്ങനെയുള്ള റൊട്ടേഷൻ ലെവൽസ്. ദിസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. ഇവിടെ ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 0 1 2 3 4. ഇവിടെയും ഉണ്ട് അതുപോലെ ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 1 2 3 4 ഇങ്ങനെയുമുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പം ജെ പ്രൈം എന്നും ജെ ഡബിൾ പ്രൈം എന്നും പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ 2 റൊട്ടേഷൻ ലെവൽസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതല്ല ജെ പ്രൈമും ജെ ഡബിൾ പ്രൈമും. പിന്നെന്താണ് ജെ പ്രൈമും ജെ ഡബിൾ പ്രൈം എന്ന് പറയുന്നത്? ജെ പ്രൈം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പർ വൈബ്രേഷൻ ലെവലുള്ള, അതായത് ജെ ഡബിൾ പ്രൈം എന്ന് പറയുന്നത് ലോവർ വൈബ്രേഷൻ ലെവലിൽ മോളിക്യൂൾ എവിടെയാണോ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത്, ലോവർ വൈബ്രേഷൻ ലെവലിൽ മോളിക്യൂൾ എവിടെയാണോ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലോവർ വൈബ്രേഷൻ ലെവലിൽ മോളിക്യൂൾ ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 സങ്കല്പിക്കുക. ഓക്കെ, സോ മോളിക്യൂൾ ഈസ് ഇൻ ദ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആൻഡ് ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 സ്റ്റേറ്റ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കുക. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജെ ഡബിൾ പ്രൈം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ജെ ഡബിൾ പ്രൈം എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ് അല്ലേ. ഇനി മോളിക്യൂൾ ഇരിക്കുന്നത്, മോളിക്യൂൾ ചെന്ന് ഇവിടുന്ന് ട്രാൻസിഷൻ നടത്തിയിട്ട് മോളിക്യൂൾ ചെന്ന് വീഴുന്നത് ഇവിടെയാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. ഓക്കെ, ഇവിടെയാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഏത് സ്റ്റേറ്റിലേക്കാണ് ചെന്ന് വീഴുന്നത്? വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 ചെന്ന് വീഴുന്നത് അല്ലേ. അപ്പം അവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജെ പ്രൈം എന്ന് പറയുന്നത് ജെ പ്രൈം ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 ആണ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഇവിടെ ജെ ഡബിൾ പ്രൈം 1 ടു ജെ പ്രൈം 2 ട്രാൻസിഷൻ ആണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, എന്നാൽ ട്രാൻസിഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 നിന്നും ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ട്രാൻസിഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾ ആദ്യം ഇരുന്നത് വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1, വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജെ ഡബിൾ പ്രൈം ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ആണ് അല്ലേ, 1 ആണ്. ഇനി മോളിക്യൂൾ ട്രാൻസിഷൻ നടത്തിയിട്ട് ചെന്നെത്തുന്നത് എവിടെയാണ്? വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ലെവലിലാണ്. വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1, അവിടെ ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആണ് അല്ലേ, ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. അതുകൊണ്ട് ആ അപ്പർ വൈബ്രേഷൻ ലെവലിലെ റൊട്ടേഷൻ ലെവൽ അതിനെ നമ്മൾ ജെ പ്രൈം എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. സോ ജെ പ്രൈം ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ഹിയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 1 to 0 ട്രാൻസിഷൻ ആണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു +1ഉം ഇവിടെ ഡെൽറ്റ ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു -1ഉം ആണ് സംഭവിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് റൊട്ടേഷണൽ വൈബ്രേഷണൽ ട്രാൻസിഷൻ സംഭവിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിനെ നൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വി ആർ കൺസിഡറിങ് എ ട്രാൻസിഷൻ ഫ്രം വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 to വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ലെവൽ ആൻഡ് ജെ ഡബിൾ പ്രൈം ടു ജെ പ്രൈം ലെവൽ. ഓക്കെ, ജെ ഡബിൾ പ്രൈം ടു ജെ പ്രൈം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, ജെ ഡബിൾ പ്രൈമും ജെ പ്രൈമും ഒരേ വൈബ്രേഷൻ ലെവലല്ല ഇരിക്കുന്നത്, ഒരേ സെറ്റിൽ നിന്നുള്ളവരല്ല ഈ 2 ജെ പ്രൈമും ജെ ഡബിളും. അവർ രണ്ട് റൊട്ടേഷണൽ സെറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്. റൊട്ടേഷൻ എനർജി ലെവൽ എനർജി സെറ്റുകളിൽ നിന്നാണ്. ഇതൊരു റൊട്ടേഷൻ എനർജി സെറ്റാണ് അല്ലേ, അത് ഒരു ലോവർ വൈബ്രേഷൻ ലെവലിൽ ഇരിക്കുന്നു. ഇത് മറ്റൊരു റൊട്ടേഷൻ എനർജി സെറ്റാണ്, അത് മറ്റൊരു വൈബ്രേഷൻ എനർജിയിൽ ഇരിക്കുന്നു. ഈ ജെ പ്രൈമും ജെ ഡബിൾ പ്രൈമും ഒരേ സെറ്റിലുള്ളവരല്ല, മറിച്ച് എന്താണ്,
രണ്ട് സെറ്റിലുള്ളവരാണ്. അതുകൊണ്ട് ജെ പ്രൈം ടു ജെ ഡബിൾ പ്രൈം ട്രാൻസിഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മൈക്രോവേവ് എനർജി കൊടുത്താൽ പോരാ. നമ്മൾ മൈക്രോവേവ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി പഠിച്ചപ്പോൾ താഴ്ന്ന റൊട്ടേഷൻ ലെവലിൽ നിന്നും മുകളിലത്തെ റൊട്ടേഷൻ ലെവലിലേക്ക് ട്രാൻസിഷൻ നടത്തിയപ്പോൾ ഏത് എനർജിയാണ് കൊടുത്തത്? മൈക്രോവേവ് എനർജിയാണ് കൊടുത്തത്, അല്ലേ? കാരണം എന്തായിരുന്നു? അവിടെ ഇരുന്ന രണ്ട് റൊട്ടേഷൻ ലെവലും ഒരേ സെറ്റിലുള്ളവരാണ്. ഒരേ സെറ്റിലുള്ള രണ്ട് റൊട്ടേഷൻ ലെവലാണ് നമ്മൾ പരിഗണിച്ചത്. പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. ഇവിടെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്ന റൊട്ടേഷൻ ലെവൽ രണ്ട് വൈബ്രേഷണൽ സെറ്റിലുള്ളവരാണ്. അതുകൊണ്ട് ജെ ഡബിൾ പ്രൈമിൽ നിന്ന് ജെ പ്രൈമിലേക്ക് ഒരു ട്രാൻസിഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മൈക്രോവേവ് എനർജി കൊടുത്താൽ പോരാ. പിന്നെന്താണ്? വൈബ്രേഷൻ എനർജിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഇത് കൊടുക്കണം. V=0 നിന്ന് V=1 വരണമെങ്കിൽ ഏകദേശം 10⁻³ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് ഈ റേഞ്ചിലുള്ള എനർജി വേണം, അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ട എനർജി ജെ ഡബിൾ പ്രൈമിൽ നിന്ന് ജെ പ്രൈമിലേക്ക് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കാൻ കൊടുക്കേണ്ട എനർജി മൈക്രോവേവ് അല്ല, മറിച്ച് എന്താണ്? IR ട്രാൻസിഷൻ, IR എനർജിയാണ് അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇൻഫ്രാറെഡ് എനർജിയാണ് അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഇത് വൈബ്രേഷണൽ ട്രാൻസിഷനാണ്. അപ്പോൾ വൈബ്രേഷണൽ ട്രാൻസിഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അക്കമ്പനിങ് ആയിട്ടുള്ള റൊട്ടേഷണൽ ട്രാൻസിഷൻ കൂടി ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെലക്ഷൻ റൂൾ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്ന ട്രാൻസിഷൻ കൂടി പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസിഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എനർജിയാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. എനർജി കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദിസ് ട്രാൻസിഷൻ. Difference in energy between these two levels. Delta E is equal to B J dash or J prime into J prime plus 1. Okay. And vibration energy കൂടിയാണ്, അല്ലേ? Vibration energy is equal to 1 plus half omega bar E plus, okay, I'm sorry, minus 1 plus half the whole square, 1 plus half the whole square omega bar E xc. Okay, that is the rotational vibrational energy of the upper state. upper സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കേസിൽ V=1 ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ V+1/2 1+1/2 എന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ. ഓക്കെ, അതുപോലെ ആ അപ്പർ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള റൊട്ടേഷണൽ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് J പ്രൈം ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ BJ പ്രൈം ഇൻറ്റു J പ്രൈം പ്ലസ് 1 എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഇക്വേഷൻ ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മാത്രം. അതുകൊണ്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, ഇനി അതാണ് അപ്പർ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്. മൈനസ് ദ എനർജി ഓഫ് ദ ലോവർ സ്റ്റേറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ലോവർ സ്റ്റേറ്റിലെ റൊട്ടേഷണൽ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് J ഡബിൾ പ്രൈം ആണ്. സോ B ഇൻറ്റു J ഡബിൾ പ്രൈം ഇൻറ്റു J ഡബിൾ പ്രൈം പ്ലസ് 1 പ്ലസ് അവിടുത്തെ വൈബ്രേഷണൽ ലെവൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് 0+1/2 ആണ്. V=0 നിന്നാണ് വൈബ്രേഷൻ ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുക, അല്ലേ? അപ്പോൾ 0+1/2 ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ഒമേഗ ബാർ ഇ മൈനസ് ഹാഫ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഒമേഗ ബാർ ഇ xc. Okay, so this much centimeter inverse. So that is equal to now we can simplify this. The b terms എല്ലാം കൂടെ ഞാൻ ഒരുമിച്ച് എഴുതുകയാണ്. That is b into j prime into j prime plus 1, okay, from here, minus j double prime into j double prime plus 1. Okay, and then I have 1.5 omega bar e, then minus half omega bar e. So that is equal to omega bar e. Okay, so that is equal to omega bar e. I can write omega bar e. Then minus 1 plus half the whole square omega bar e xc, and here minus of minus half square omega bar e xc. So omega bar e xc is a common factor here. Okay, so let me write that common factor first. Omega bar e xc. Okay, then here minus 1 plus half the whole square എന്ന് പറഞ്ഞാൽ minus 1 plus half is 3/2 the whole square. Okay, ഇതാണെങ്കിൽ here minus of minus, that is plus 1/2 the whole square, that is equal to 1/2 the whole square. So that is equal to minus of 9/4 plus 1/4. Okay,
that is equal to minus 8 divided by 4, that is equal to minus 2, right? So we can write minus 2 here. So omega bar xc into minus 2. So let me write it, minus 2 omega bar xc. Okay, so this is our expression for delta E now. ഇനി നമുക്കിതിനെ വീണ്ടും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. Okay, let me see how to simplify this one. Now we have a j prime into j prime plus 1 minus j double prime into j double prime plus 1. Okay, so let me simplify this one, j prime into j prime plus 1. So j prime into j prime square plus j prime minus j double prime square minus j double prime. Okay, double prime, ഇതാണ് ഈ ബ്രാക്കറ്റിനകത്തുള്ളതാണ് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജെ പ്രൈം സ്ക്വയർ മൈനസ് ജെ ഡബിൾ പ്രൈം സ്ക്വയർ, ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച്. ഓക്കെ, എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഫോമിലാണിത്, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ജെ പ്രൈം പ്ലസ് ജെ ഡബിൾ പ്രൈം ഇൻറ്റു ജെ പ്രൈം മൈനസ് ജെ ഡബിൾ പ്രൈം. ഓക്കെ, പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് ജെ പ്രൈം മൈനസ് ജെ ഡബിൾ പ്രൈം പ്ലസ് j prime minus j double prime. Okay, ഇതിനകത്ത് j prime minus j double prime ഈ രണ്ട് ടേമിലും കോമൺ ഫാക്ടർ ആണ്. സോ ലെറ്റ് മീ ടേക്ക് ദിസ് ആൻഡ് ദിസ് ആസ് കോമൺ ഫാക്ടർ. സോ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് j prime minus j double prime into 1 plus j prime, ഇവിടുന്ന് 1 അല്ലേ, 1 പ്ലസ് പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള എന്താണ് ജെ പ്രൈം പ്ലസ് ജെ ഡബിൾ പ്രൈം, അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഈ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ ഉള്ളതിൻ്റെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, ജെ പ്രൈം മൈനസ് ജെ ഡബിൾ പ്രൈം പ്ലസ് 1 പ്ലസ് ജെ പ്രൈം പ്ലസ് ജെ ഡബിൾ പ്രൈം എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് മീ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഇൻറ്റു j prime minus j double prime into 1 plus j prime plus j double prime, 1 plus j prime plus j double prime. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇതിനെ ഞാൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതിയത്. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി അവിടെ ബാക്കിയുള്ളത് പ്ലസ് ഒമേഗ ബാറി okay, minus 2 omega bar xc അല്ലേ, മൈനസ് 2 omega bar xc. ഇനി ഇതിനെ ഈ ഇവിടുന്ന് ഒമേഗ ബാറി നമുക്കൊരു കോമൺ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ ഭംഗിയായിട്ട് എഴുതുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒമേഗ ബാറി ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് 2 എക്സ് സി, ഈ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ കിടക്കുന്നതിനാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഒമേഗ ബാറി ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് 2 എക്സ് സി plus b into j prime minus j double prime, okay, into 1 plus j prime plus j double prime എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ. This many centimeter inverse. So this is delta E. Okay, so this is delta E. So we have an expression for delta E. അപ്പോൾ ഈ ഡെൽറ്റ ഇ എന്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ്? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ v is equal to 0 to v is equal to 1 and j double prime to j prime. ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡെൽറ്റ ഇ ആണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ v is equal to 0 to v is equal to 1, അത് ഒരു രണ്ട് ഫിക്സ്ഡ് വൈബ്രേഷൻ ലെവൽസ് തമ്മിലുള്ള എനർജി ഡിഫറൻസ് ആണ്. അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു, നമ്മുടെ ഈ എക്സ്പ്രഷനകത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. v is equal to 0യ്ക്കും v is equal to 1നും വേണ്ടിയുള്ള വാല്യൂസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്തെടുത്തത്. ഇവിടെ നമ്മളിനി വാല്യൂ കൊടുക്കാനുള്ളത് ഏതിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ്? j ഡബിൾ പ്രൈമിനും j പ്രൈമിനും മാത്രമേ നമ്മളിനി വാല്യൂ കൊടുക്കാനുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് കൂടി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ചോളം സെലക്ഷൻ റൂൾ ഉണ്ട്. എന്താണ് സെലക്ഷൻ റൂൾ? ഡെൽറ്റ j is equal to +or -1 എന്നുള്ളതാണ് സെലക്ഷൻ റൂൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഡെൽറ്റ j is equal to +1ഉം ഡെൽറ്റ j is equal to -1ഉം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഡെൽറ്റ j is equal to +1ഉം ഡെൽറ്റ j is equal to -1ഉം അപ്ലൈ ചെയ്യും. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്തെടുത്തിട്ട് കോപ്പി ചെയ്ത് അടുത്ത പേജിലോട്ട് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, okay, so this is a equation, and now we can calculate it for delta j is equal to plus 1. So let us calculate this for delta j is equal to plus 1. For delta j is equal to plus 1. Okay, delta j is equal to plus 1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, ജെ ഡബിൾ പ്രൈം ടു ജെ പ്രൈം ട്രാൻസിഷൻ ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അല്ലേ. ജെ ഡബിൾ പ്രൈം ടു ജെ പ്രൈം ട്രാൻസിഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത്. ഡെൽറ്റ ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ജെ പ്രൈം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജെ ഡബിൾ പ്രൈം പ്ലസ് 1 എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലേ. ജെ ഡബിൾ ഫോർ ഡെൽറ്റ ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് 1, ജെ ഡബിൾ പ്രൈം J prime is equal to, that is the rotation level in the upper vibration level. J prime is equal to J double prime plus 1. അങ്ങനെ ആവുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഡെൽറ്റ ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് 1 എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 to 1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, ഇപ്പം 0 എന്ന് പറയുന്നത് ജെ ഡബിൾ പ്രൈം ആണ്. 0 plus 1 that is equal to 1. ജെ പ്രൈം എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആകും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് 1 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജെ പ്രൈം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജെ ഡബിൾ പ്രൈം പ്ലസ് 1 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ഡെൽറ്റ ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് 1, ജെ പ്രൈം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജെ ഡബിൾ പ്രൈം പ്ലസ് 1. ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ജെ പ്രൈം മൈനസ് ജെ ഡബിൾ പ്രൈം, ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ടൈം ഉണ്ടല്ലേ, ജെ പ്രൈം മൈനസ് ജെ ഡബിൾ പ്രൈം, അതുകൂടെ കാട്ടി വെക്കാം. സോ ജെ പ്രൈം മൈനസ് ജെ ഡബിൾ പ്രൈം, ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എങ്ങനെ വരും, ജെ പ്രൈം മൈനസ് ജെ ഡബിൾ പ്രൈം ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ അല്ലേ. ജെ പ്രൈം മൈനസ് ജെ ഡബിൾ പ്രൈം ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് കിട്ടും. അതുപോലെ ജെ പ്രൈം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജെ ഡബിൾ പ്രൈം പ്ലസ് 1 നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് നമ്മൾ ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോയാണ്, ഈ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകാം. therefore ഡെൽറ്റ ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു that corresponds to this corresponding delta j is equal to plus 1. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് റൊട്ടേഷൻ വൈബ്രേഷൻ ട്രാൻസിഷൻ ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഡെൽറ്റ ഇ ജെ വി എന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഡെൽറ്റ ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് 1 ട്രാൻസിഷൻ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ബാർ ഇ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് 2x. ഇവിടെ ഒമേഗ ബാർ ഇ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് 2x സത്യത്തിൽ എന്താണ്, ഒമേഗ ബാർ ഇ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് 2x എന്ന് പറയുന്ന സത്യത്തിൽ എന്താണ്, നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ഫണ്ടമെന്റൽ ട്രാൻസിഷന്റെ ഫ്രീക്വൻസി അതാണ് ഒമേഗ ബാർ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് 2x. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ ഫണ്ടമെന്റൽ ട്രാൻസിഷൻ. ഫണ്ടമെന്റൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫണ്ടമെന്റലിന്റെ കേസിൽ ഒമേഗ ബാർ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് 2x അതാണ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ ട്രാൻസിഷൻ, ദിസ് മെനി സെന്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ്. And the frequency of the first overtone 2 omega bar e into 1 minus 3xc centimeter inverse. Frequency of the second overtone 3 omega bar e into 1 minus 4xc. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ, ഈ 3 ഇക്വേഷൻസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ ഒമേഗ ബാർ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് 2xc സെന്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ ഫണ്ടമെന്റൽ ട്രാൻസിഷൻ. അതിനെ നമുക്ക് ഒമേഗ ബാർ 0 എന്ന് വിളിക്കാം. ഇതിനെ ഒമേഗ ബാർ 0 എന്ന് വിളിക്കാം, ബിക്കോസ് ദിസ് ഈസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ ഫണ്ടമെന്റൽ ട്രാൻസിഷൻ. അപ്പോൾ ഒമേഗ ബാർ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് 2xc എന്നുള്ളതിന് പകരം ഞാൻ ഒമേഗ ബാർ 0 എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് കേട്ടോ, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ദ ഫണ്ടമെന്റൽ ട്രാൻസിഷൻ. സോ ലെറ്റ് മീ റൈറ്റ് ഒമേഗ ബാർ 0 ഓക്കെ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു ജെ മൈനസ് ജെ ഡബിൾ ഡാഷ്. എന്താണ് ജെ മൈനസ് ജെ ഡബിൾ ഡാഷ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ബി into 1 plus j dash plus j double dash. Okay, 1 plus j dash plus j double dash. ഇവിടെ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ഇതിനെ j ഡബിൾ ഡാഷിന്റെ ടേംസിലോട്ട് മാറ്റുക, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ j ഡാഷിനെയൊക്കെ നമ്മളങ്ങ് j ഡബിൾ ഡാഷ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം j ഡാഷിനെ j ഡബിൾ ഡാഷ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ j ഡാഷിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കിടപ്പുണ്ട്, j ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് 1 എന്ന് കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ജെ ഡാഷിന് പകരം ജെ ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് 1 എന്നങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ. സോ ബി ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് ജെ ഡാഷ് എന്താണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ജെ ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് 1 പ്ലസ്
j double dash. Okay, j double dash. So that is equal to omega bar 0 plus b into 1 plus 1, that is equal to b into 1 plus 1, that is equal to 2 plus j double prime plus j double prime, that is 2j double prime. Okay, so we can write it like omega bar 0 plus ഇവിടെ ഒരു 2 കോമൺ ഫാക്ടർ ആയിട്ടുണ്ടല്ലേ. സോ ഒമേഗ ബാർ 0 പ്ലസ് 2b into j double prime plus 1, j double prime plus 1. Okay, so that is the frequency corresponding to, that is the frequency in centimeter corresponding to delta j is equal to plus 1 transition. Omega bar 0 plus 2b into j double prime plus 1. ഇനി നമുക്ക് ഡെൽറ്റ ജെ ഇസ് ഇക്വൽ ടു -1 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് ഡെൽറ്റ ജെ ഇസ് ഇക്വൽ ടു -1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ജെ ഇസ് ഇക്വൽ ടു -1 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ വരും? ഡെൽറ്റ ജെ ഇസ് ഇക്വൽ ടു -1, ഡെൽറ്റ ജെ ഇസ് ഇക്വൽ ടു -1. ഡെൽറ്റ ജെ -1 ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പർ വൈബ്രേഷൻ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലോവർ വൈബ്രേഷൻ ലെവലിനേക്കാൾ 1 കുറവാണെന്ന് അർത്ഥം. അപ്പർ വൈബ്രേഷൻ ലെവൽ ദാറ്റ് ഈസ് j prime, that is equal to j double prime minus 1 എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലേ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ j prime minus j double prime, നമ്മുടെ ഇക്വേഷനകത്ത് j prime minus j double prime ഉണ്ട്. അതൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം. j prime minus j double prime, j prime minus j double prime from this equation, that is equal to -1. j prime minus j double prime is equal to -1 അല്ലേ. അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ഇവിടെ ജെ ഡബിൾ പ്രൈം കൂടി കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കുന്നു. ജെ ഡബിൾ പ്രൈമിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ജെ ഡബിൾ പ്രൈം ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? ജെ പ്രൈം പ്ലസ് 1 ആണ്. ജെ പ്രൈം പ്ലസ് 1. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മളുടെ ഇക്വേഷനകത്തോട്ട് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ്. ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഡെൽറ്റ ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓക്കെ ഒമേഗ ബാർ ഇൻറ്റു 1 - 2x, ദാറ്റ് ഈസ് ഒമേഗ ബാർ 0. ലെറ്റ് മീ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഹിയർ. ഡെൽറ്റ ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ഇ JV. JV എന്ന് കാണിക്കുന്നത് റൊട്ടേഷണൽ വൈബ്രേഷണൽ ട്രാൻസിഷൻ ആണെന്ന് അർത്ഥം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ഡെൽറ്റ ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു -1 ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ബാർ 0. ഓക്കെ, ഒമേഗ ബാർ 0. ദെൻ അടുത്ത ടേം എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു ജെ പ്രൈം മൈനസ് ജെ ഡബിൾ പ്രൈം. But in our case, j prime minus j double prime is equal to -1. So we can write minus b into next 1 plus j prime plus j double prime. Okay, ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിനെ j പ്രൈമിൻ്റെ ടേമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. j പ്രൈം മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് j പ്രൈം ആക്കുകയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ j ഡബിൾ പ്രൈം എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ അതിനെ j പ്രൈമിൻ്റെ ടേംസിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നു. We already have the expression for j prime, j double prime. But j double prime is equal to j prime plus 1. So we can write it like 1 plus j prime, 1 plus j prime plus j double prime. j double prime ന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? j double prime is equal to j prime plus 1. Okay, so that is equal to omega bar 0 minus b into 2 plus 2j prime, that is equal to omega bar 0 minus 2b into j prime plus 1 എഴുതാം അല്ലേ. omega bar 0 into 2b minus 2b into j prime plus 1 centimeter inverse. Okay, so now we have the expression for the vibrational frequency in terms of centimeter inverse for both delta j is equal to +1 and delta j is equal to -1. ഇതാണ് delta j is equal to +1 എന്നുള്ളത്. ഒമേഗ ബാർ 0 plus 2b into j prime plus 1. ഇനി delta j is equal to -1 എന്നുള്ളത് ഒമേഗ ബാർ 0 minus 2b into j prime plus 1. So let me write both expressions here. So delta e jv delta j plus 1, that is equal to omega bar 0 plus 2b into j double prime plus 1, j double prime plus 1 centimeter inverse, and delta e jv delta j is equal to -1 is equal to
omega bar 0 minus 2b into j prime plus 1 centimeter inverse. These are the two expressions that we have at this moment. അല്ലേ? ഇപ്പം ഇതിനെ ഞാൻ വേറൊരു ഫോമിൽ എഴുതുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ ഇ ഇതിനെ രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് എഴുതുകയാണ്. ഡെൽറ്റ ഇ ജെ വി ഡെൽറ്റ ജെ ഈസിക്കൽ ടു പ്ലസ് 1 ആൻഡ് ഡെൽറ്റ ജെ ഈസിക്കൽ ടു -1 രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് ഡെൽറ്റ ജെ ഈസിക്കൽ ടു പ്ലസ് ഓർ -1 എഴുതുകയാണ്. ഈ രണ്ട് ആവുന്ന കേസിൽ എങ്ങനെ എഴുതും? ഒമേഗ ബാർ 0 ദാറ്റ് ഈസ് സെയിം ഇൻ ബോത്ത് കേസസ്. പക്ഷേ ഇവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ 2b ഇൻറ്റു ജെ പ്രൈം പ്ലസ് 1 ആണ്. ഇവിടെ 2b ഇൻറ്റു ജെ പ്രൈം -2b ഇൻറ്റു ജെ പ്രൈം പ്ലസ് 1 ആണ് അല്ലേ? ഇവിടെ ജെ പ്രൈമിൻ്റെ വാല്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ജെ പ്രൈമിൻ്റെ വാല്യൂസ് ജെ ഡബിൾ പ്രൈമിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഈ എക്സ്പ്രഷനകത്ത് ജെ ഡബിൾ പ്രൈമിൻ്റെ വാല്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ജെ ഡബിൾ പ്രൈം എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ലോവർ വൈബ്രേഷണൽ ലെവലിൽ ആണ് ജെ ഡബിൾ പ്രൈം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? ഇവിടുത്തെ ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് +1 ട്രാൻസിഷൻ അതാണ്. അപ്പോൾ എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് ട്രാൻസിഷൻ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇവിടെ ഈ കേസിൽ ട്രാൻസിഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് ഡെൽറ്റ ജെ ട്രാൻസിഷൻ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്? 0 to 1 ട്രാൻസിഷൻ, അതാണ് ഡെൽറ്റ ജെ ഈക്വൽ ടു +1. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 to 2 ട്രാൻസിഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ 2 to 3 ട്രാൻസിഷൻ, ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ആദ്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ലോവർ റൊട്ടേഷൻ ലെവലാണ് അല്ലേ? ലോവർ ലെവലിലെ റൊട്ടേഷൻ ലെവലാണ്, അതായത് ജെ ഡബിൾ പ്രൈം ആണ് ആദ്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന അപ്പർ ലെവലിലെ വൈബ്രേഷൻ ലെവലാണ്, അത് ജെ പ്രൈം ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ജെ ഡബിൾ പ്രൈമിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്? 0, 1, 2, 3 എക്സെട്ര. ഇതാണ് ജെ ഡബിൾ പ്രൈമിൻ്റെ വാല്യൂസ് അല്ലേ? സോ ജെ ഡബിൾ പ്രൈം ക്യാൻ ഹാവ് ദ വാല്യൂസ് 0, 0, 1, 2, 3 എക്സെട്ര. ഇതൊക്കെയാണ് ജെ ഡബിൾ പ്രൈമിൻ്റെ വാല്യൂസ്. എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ എക്സ്പ്രഷനിലെ ജെ പ്രൈമിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണ്? രണ്ടാമത്തെ എക്സ്പ്രഷൻ ഡെൽറ്റ ജെ ഈസിക്കൽ ടു -1ൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ ജെ ഈസിക്കൽ ടു -1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഏതൊക്കെ? ഡെൽറ്റ ജെ ഈസിക്കൽ ടു -1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ട്രാൻസിഷൻ ഏതൊക്കെയാണ്? -1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1 to 0 അല്ലേ? അവിടെ 1ൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. 0ൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ പോകാനൊക്കെ -1 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെവലില്ല. അപ്പോൾ 1 to 0 അതാണ് ആദ്യത്തെ ട്രാൻസിഷൻ. പിന്നെ 2 to 1, 3 to 2 അല്ലെങ്കിൽ 4 to 3 ഇങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസിഷൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ജെ ഡബിൾ പ്രൈം ലോവർ ലെവലിലെ റൊട്ടേഷൻ ലെവലിലാണ് നമ്മൾ ജെ ഡബിൾ പ്രൈം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇത് ഹയർ ലെവലിലെ റൊട്ടേഷൻ ലെവലാണ്, അതാണ് ജെ പ്രൈം. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ജെ ഡബിൾ പ്രൈമിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണ്? 1, 2, 3, 4 എക്സെട്ര. പക്ഷേ ജെ പ്രൈമിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഏതാ? 0, 1, 2, 3 എക്സെട്ര. നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സ്പ്രഷൻ ഉള്ളത് ജെ പ്രൈം ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ജെ പ്രൈമിൻ്റെ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ 0, 1, 2, 3 എക്സെട്ര, 0, 1, 2, 3 എക്സെട്ര. അപ്പോൾ രണ്ട് ഇക്വേഷനിലും ജെ ഡബിൾ പ്രൈം ആണെങ്കിലും ജെ പ്രൈം ആണെങ്കിലും അവർ അസ്യൂം ചെയ്യുന്ന വാല്യൂസ് ഒന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലേ? ഒരേ വാല്യൂസ് ആണ്, ഒരേ സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് ആണ് അവർ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. 0, 1, 2, 3 എക്സെട്ര. ഇവിടെയും 0, 1, 2, 3 എക്സെട്രയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ടേമുകൾ തമ്മിൽ 2b ഇൻറ്റു ജെ ഡബിൾ പ്രൈം പ്ലസ് 1ഉം -2b ഇൻറ്റു ജെ പ്രൈം പ്ലസ് 1ഉം തമ്മിൽ ഒരു മൈനസ് സൈനിൻ്റെ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം ആണ് അല്ലേ? ഇവിടെ ജെ ഡബിൾ പ്രൈം ആയാലും ജെ പ്രൈം ആയാലും അസ്യൂം ചെയ്യുന്ന വാല്യൂസ് എല്ലാം ഒരേ സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ടേമുകൾ തമ്മിൽ ഒരു മൈനസ് സൈനിൻ്റെ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ഈ ടേമിനെ ഞാൻ 2bm എന്നെഴുതുകയാണ്. സോ ലെറ്റ് മീ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ഒമേഗ ബാർ 0 പ്ലസ് 2bm എന്നെഴുതുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ m എന്ന് പറയുന്നത്? m ഈസിക്കൽ ടു j double prime plus 1 for delta j is equal to +1 transitions അല്ലേ? ഡെൽറ്റ ജെ is equal to +1 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ m എന്ന് പറയുന്നത് j ഡബിൾ പ്രൈം എന്നാണ്. എന്നാൽ ഡെൽറ്റ ജെ is equal to -1 ട്രാൻസിഷൻ ആണെങ്കിലോ then m is equal to minus of j ഡബിൾ പ്രൈം j പ്രൈം പ്ലസ് 1 ആണ്. minus of j പ്രൈം പ്ലസ് 1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മൈനസ് ഓഫ് ജെ പ്രൈം പ്ലസ് 1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ഫോർ ഡെൽറ്റ ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു -1. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മൈനസ് ഓഫ് ജെ പ്രൈം പ്ലസ് 1നെ എം എന്ന് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതെന്താവും? ഒമേഗ ബാർ 0 പ്ലസ് 2bm എന്നാവും. ഇവിടെ ജെ ഡബിൾ പ്രൈം പ്ലസ് 1നെ എം എന്ന് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതെന്താവും? ഒമേഗ ബാർ 0 പ്ലസ് 2bm എന്നാവും. രണ്ടിനും നമ്മൾ ഒരേ ഇക്വേഷനാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്.
പക്ഷേ രണ്ട് കേസുകളിലും നമ്മൾ എമ്മിനെ പരിഗണിക്കുന്ന രണ്ട് രീതിയിലാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എമ്മിന് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണ്? എമ്മിന് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ്, ദ എം വാല്യൂസ് ഇൻ ദിസ് കേസ്, ആദ്യത്തെ കേസിൽ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഇൻ ദിസ് കേസ് എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഏതൊക്കെയാ? ജെ ഡബിൾ പ്രൈം പ്ലസ് 1 ആണ്. എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജെ ഡബിൾ പ്രൈം പ്ലസ് 1. ഇവിടുത്തെ ജെ ഡബിൾ പ്രൈമിൻ്റെ വാല്യൂ 0, 1, 2, 3 എക്സെട്ര. അപ്പം ജെ ഡബിൾ പ്രൈം പ്ലസ് 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും? 0 പ്ലസ് 1, 1 പ്ലസ് 1, 2 പ്ലസ് 1, 3 പ്ലസ് 1 എക്സെട്ര എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എമ്മിൻ്റെ ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 0 പ്ലസ് 1 ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വാല്യൂ 2, ദെൻ 3, 4 എക്സെട്ര. സോ ദീസ് ആർ ദ എം വാല്യൂസ് ഹിയർ. എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ കേസിലെ എം വാല്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ഓഫ് ജെ പ്രൈം പ്ലസ് 1, മൈനസ് ഓഫ് ജെ പ്രൈം പ്ലസ് 1. J prime is equal to 0, 1, 2, 3 etc. So J prime plus 1 is equal to 1, 2, 3 etc. Then we have to add a minus sign also. So we have M is equal to minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 etc. These are the M values here. അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മുടെ എം വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ 1, 2, 3, 4 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റാണ്, അല്ലെങ്കിൽ -1, -2, -3, -4 എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു സെറ്റാണ്. രണ്ട് കണ്ടീഷനിലാണ് ഈ സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? ഡെൽറ്റ ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു +1 ആണെങ്കിൽ ദെൻ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1, 2, 3, 4 എക്സെട്ര. ആൻഡ് ഇഫ് ഡെൽറ്റ ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു -1 ദെൻ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു -1, -2, -3, -4 എക്സെട്ര. ഇവിടെ എമ്മിന് 0 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ അസ്യൂം ചെയ്യാൻ ഒക്കുമോ? നിങ്ങളൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കൂ. ക്യാൻ എം ബി 0? എമ്മിന് 0 ഒക്കുമോ? 0 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഒക്കുമോ? ക്യാൻ എം ബി 0? എം 0 ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഈ കേസിൽ എമ്മിന് 0 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ അസ്യൂം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഇവിടെ എം 0 ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 0 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജെ ഡബിൾ പ്രൈം പ്ലസ് 1 എന്ന് വരും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജെ ഡബിൾ പ്രൈം ഈസ് ഈക്വൽ ടു -1 എന്ന് വരും അല്ലേ? ജെ ഡബിൾ പ്രൈം ഈസ് ഈക്വൽ ടു -1 എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ജെ ഡബിൾ പ്രൈമിന് -1 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ പോസിബിൾ ആണോ? അതായത് റൊട്ടേഷണൽ ലെവലിന് -1 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ പോസിബിൾ ആണോ? നോ. ദ റൊട്ടേഷൻ ലെവൽസിൻ്റെ റൊട്ടേഷണൽ ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 0, 1, 2, 3 എക്സെട്ര ആണ്. -1 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ ഇല്ല. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല. എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല. നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ പരിഗണിച്ചാലോ? എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പരിഗണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് ജെ -1 എന്ന് വരും അല്ലേ? മൈനസ് ജെ പ്രൈം -1. ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ കേസ്. അവിടെ 0 ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ജെ പ്രൈം -1 എന്ന് വരും അല്ലേ? അപ്പം ജെ പ്രൈം ഈസ് ഈക്വൽ ടു -1 എന്ന് വരും. ഇവിടെയും അതും പോസിബിൾ അല്ല. അപ്പോൾ എമ്മിന് ഒരു കേസിലും 0 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ പോസിബിൾ അല്ല. എമ്മിൻ്റെ പോസിബിൾ വാല്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ്? 1, 2, 3, 4 എക്സെട്ര, അല്ലെങ്കിൽ -1, -2, -3, -4 എക്സെട്ര. ഇങ്ങനെയുള്ള വാല്യൂസ് മാത്രമേ അതിന് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? സത്യത്തിൽ ഡെൽറ്റ ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ബാർ 0 + 2bm എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് അല്ലേ? സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സിലുള്ള വാല്യൂ ആണ്. അത് ഫ്രീക്വൻസി ഇൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് അല്ലേ? അതായത് നമ്മുടെ സ്പെക്ട്രത്തിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയെ തീരുമാനിക്കുന്ന ഇക്വേഷനാണിത്. ഒമേഗ ബാർ 0 + 2bm എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനാണ് സ്പെക്ട്രത്തിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയെ തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എമ്മിന് ഓരോ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒമേഗ ബാർ 0 എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണല്ലേ? അത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫ്രീക്വൻസിയാണ്. ബി എന്ന് പറയുന്നത് റൊട്ടേഷണൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ മോളിക്യൂൾ ബി വിൽ ഹാവ് എ പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരേ ഒരു വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എം ആണ്. എമ്മിനാണ് ഡിഫറൻറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ ഒക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എമ്മിന് ഡിഫറൻറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ വി വിൽ ഗെറ്റ് എ ഡിഫറൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഇൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ്. ആ പല ഫ്രീക്വൻസിയും നമ്മുടെ സ്പെക്ട്രത്തിലെ ഓരോ ലൈനായിട്ടായിരിക്കും അപ്പിയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും സ്പെക്ട്രം അപ്പിയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്? ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ച് സ്പെക്ട്രം അപ്പിയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് സ്പെക്ട്രം അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത്. സി ദ സ്പെക്ട്രം വിൽ ലുക്ക് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇവിടെയാണ് ഒമേഗ ബാർ 0 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൊസിഷൻ വരുന്ന ഇതാണ്. ഒമേഗ ബാർ 0 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷൻ ഇവിടെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക സ്പെക്ട്രത്തിൽ. അവിടെ ഒരു ലൈൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ലൈൻ കിട്ടുന്നത് എവിടേക്കായിരിക്കും? നമുക്ക് ലൈൻ കിട്ടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ കിട്ടുന്നത് ഒമേഗ ബാർ 0 + 2bm. നമുക്ക് എമ്മിന് പ്ലസ് വാല്യൂസ് എല്ലാം കൊടുത്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ വാല്യൂസാണ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്? ഒമേഗ ബാർ 0 + 2b, then omega bar 0 + 2b into 2, that is 4b,
omega bar 0 plus 2b into 3, that is 6b, then omega bar 0 plus 8b, etc. അല്ലേ? omega bar 0 into 2b ലാണ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ് വിൽ അപ്പിയർ ഹിയർ. omega bar 0 into 2b, ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ അപ്പിയർ ചെയ്യും. അടുത്ത ലൈൻ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് omega bar 0 plus 4b ലാണ്, അത് ഇവിടെയാണ് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ ഈസ് അറ്റ് omega bar 0 plus 6b. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് അറ്റ് omega bar 0 at 8b. ഇവിടെ നമ്മൾ എമ്മിന് 1, 2, 3, 4 എന്നീ വാല്യൂസ് അവിടെ കൊടുത്തത്. ഇനി എമ്മിന് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലോ, ദെൻ omega bar 0 minus 2b എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ? കാരണം നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് omega bar 0 plus 2bm ആണ്. ഇവിടെ എമ്മിന് -1 കൊടുക്കുന്നു. അപ്പം omega bar 0 minus 2b എന്ന് കിട്ടും. സോ omega bar 0 minus 2b. ഈ എമ്മിന് -2 കൊടുക്കുമ്പോൾ omega bar 0 minus 4b. ദെൻ omega bar 0 minus 6b, omega bar 0 minus 8b, etc. Now omega bar 0 minus 2b എന്ന് പറഞ്ഞാൽ omega bar 0യിൽ നിന്നും കുറച്ചും കൂടെ ഫ്രീക്വൻസി കുറവാണ്, 2b കുറയുന്നു അല്ലേ? 2b സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഈ ഫ്രീക്വൻസി കുറഞ്ഞ ഒരു റീജിയനിലേക്കായിരിക്കും സ്പെക്ട്രം അപ്പിയറുന്നത്. ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടം വരെ ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ +2b ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ -2b ആവും അല്ലേ? സോ ദിസ് ഈസ് omega bar 0 minus 2b. This is omega bar 0 minus 4b, and this is omega bar 0 minus 6b, and omega bar 0 minus 8b. So you will get a series of lines, and series of lines will appear at both sides of omega bar 0. omega bar 0യിൽ ഒരു ലൈൻ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നില്ല, അത് പൊസിഷൻ മാത്രമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. omega bar 0ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സെന്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് അത് എവിടെയാണോ വരുന്നതെന്നാണ് മാത്രമാണ് ഈ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? ആ ഡോട്ടഡ് ലൈന് ഇടതും വലതുമായിട്ട് ഈക്വലി സ്പേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ റൊട്ടേഷണൽ ഈ വൈബ്രേഷൻ സ്പെക്ട്രത്തിൽ കാണുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഈക്വലി സ്പേസ്ഡ് ലൈൻസ് വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ റൊട്ടേഷണൽ ലെവൽസ്. അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പ്യുവർ വൈബ്രേഷൻ സ്പെക്ട്രം നമ്മൾ പരിഗണിച്ചപ്പോൾ ഫണ്ടമെന്റൽ ട്രാൻസിഷൻ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് ക്ലോസ് ടു omega bar 0 ആയിരുന്നു അല്ലേ? അല്ല, ഇറ്റ് വാസ് അറ്റ് omega bar 0 ആയിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് എക്സാക്ട്ലി അറ്റ് omega bar 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ omega bar into 1 minus 2xc, അതാണ് omega bar 0. അവിടെയാണ്, ഇവിടെ ആയിരുന്നു ഫണ്ടമെന്റൽ ട്രാൻസിഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ അപ്പിയർ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇവിടെയായിരുന്നു. പക്ഷേ അവിടെ ഒരു ലൈൻ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നില്ല, മറിച്ച് എവിടെയാണ്? അതിനപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ഈക്വലി സ്പേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസ് ആണ് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ റൊട്ടേഷണൽ ഫൈൻ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ വൈബ്രേഷണൽ സ്പെക്ട്രം. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ വൈബ്രേഷണൽ സ്പെക്ട്രത്തിന്റെ റൊട്ടേഷണൽ ഫൈൻ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ആ ലൈൻ പലതായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്രം, റൊട്ടേഷണൽ ഫൈൻ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ വൈബ്രേഷണൽ സ്പെക്ട്രം. ഇനി ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലൈൻസിന്റെ പൊസിഷൻ മാത്രമാണ് ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല കാണപ്പെടുന്നത്. ഇന്റൻസിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ. കാരണം റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്രത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്റൻസിറ്റി പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു. എങ്ങനെയാണ്? ഇന്റൻസിറ്റിയുടെ പാറ്റേൺ താണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അല്ലേ? തുടക്കത്തിൽ ഇന്റൻസിറ്റി കുറവായിരിക്കും, പിന്നെ ഇന്റൻസിറ്റി കൂടി വരുന്നു, പിന്നെ ഇന്റൻസിറ്റി വീണ്ടും കുറഞ്ഞു പോകുന്നു. ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഒരു റൊട്ടേഷണൽ ട്രാൻസിഷൻ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്റൻസിറ്റി ഉള്ളത്. അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഇന്റൻസിറ്റിയാണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്റൻസിറ്റിയും കൂടെ പരിഗണിച്ചാണ് ഈ പ്ലോട്ട് നടത്തുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത്? അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏകദേശം ഇങ്ങനെ വരും അല്ലേ? ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പോൾ നടുക്കുള്ള ഒരു ട്രാൻസിഷന് കൂടുതൽ ഇന്റൻസിറ്റി കാണും അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത്. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു നടുക്കുള്ള ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേഷണൽ സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏകദേശം നടുക്ക് വരുന്ന ഒരു ലൈനിനായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉള്ളത്. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പോൾ റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്രത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച മാതിരിയുള്ള ഇൻറ്റൻസിറ്റി സ്ട്രക്ചർ തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെയും കാണപ്പെടുന്നത്. സോ now you understood how the rotational fine structure of the vibrational spectrum will appear. അപ്പോൾ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസിഷൻസ് കൂടി ഞാനൊന്ന് വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം. Okay, let me draw the rotational levels. So this is the first rotational level, the second rotational level here. Okay, the next rotational level here. നിങ്ങൾക്കറിയാം റൊട്ടേഷൻ ലെവൽസ് മുകളിലോട്ട് പോകുന്നതോറും അവരുടെ സ്പേസിങ് കൂടി വരും അല്ലേ? ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. അപ്പം 1, 2, 3, 4 അല്ലേ? 0, 1, 2, 3. ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടെ വരച്ച് കാണിക്കാം. 4.
ഇത്രയും റൊട്ടേഷൻ ലെവൽസ് ഇത്രയും പേരും വരുന്നത് V is equal to 0 സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഇവരെല്ലാം വരുന്നത്. V is equal to 0 സ്റ്റേറ്റ്. ഓക്കെ, ദിസ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു V is equal to 0. ഇനിയും ഇത്രയും റൊട്ടേഷൻ ലെവൽസ് തൊട്ട് മുകളിലും വരും അല്ലേ, തൊട്ട് മുകളിലും വരും. അപ്പോൾ അത് V is equal to 1 സ്റ്റേറ്റിലാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിത് ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് കോപ്പി ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബോൺ ഓപ്പൺഹൈമർ അപ്രോക്സിമേഷൻ അനുസരിച്ച് ഈ റൊട്ടേഷൻ ലെവൽസ് തമ്മിലുള്ള എനർജി പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കേസിലും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും അല്ലേ. സോറി ജസ്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്യണേ. ഇത് അടുത്ത വൈബ്രേഷൻ ലെവലാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് V is equal to 1. This is V is equal to 1. V is equal to 1 ഉള്ള വൈബ്രേഷൻ ലെവൽ. അപ്പോൾ ഈ വൈബ്രേഷൻ ലെവലിനകത്തുള്ള റൊട്ടേഷൻ ലെവൽസ് ആണ് ഇതെല്ലാം. ദിസ് ഈസ് J is equal to 0, 1, 2, 3, 4. ഓക്കെ, ഇവിടെയും J is equal to 0, 1, 2, 3, 4 ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതുണ്ട് അല്ലേ. ഇനിയും ഞാൻ തൽക്കാലത്ത് തന്നെ മുകളിൽ വരച്ച സ്പെക്ട്രം ഒന്ന് മായ്ച്ചു വെക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മുടെ ട്രാൻസിഷൻസ് നടക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ്? ω/0 അപ്പിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അപ്പുറവും ഇപ്പുറവുമാണ് ട്രാൻസിഷൻസ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് +1 ട്രാൻസിഷൻസും ഉണ്ട്, -1 ട്രാൻസിഷൻസും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് +1 ട്രാൻസിഷൻസ് കാണിച്ചു തരാം. സോ ഇവിടെയാണ് മിഡ് പോയിന്റ്, അല്പം മാറി കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, അപ്പം സോ ദിസ് ഈസ് ഫ്രം 0 to 1. ഇതൊരു +1 ട്രാൻസിഷൻ ആണ് അല്ലേ, 0 to 1. ദിസ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു +1 ട്രാൻസിഷൻ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫ്രം 1 to 2. ഫ്രം 1 to 2 ആണ് ഈ ട്രാൻസിഷൻ അല്ലേ. അടുത്തത് 2 to 3 ട്രാൻസിഷൻ. 2 to 3 ട്രാൻസിഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത്രയും ട്രാൻസിഷൻസ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നു. 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3 ട്രാൻസിഷൻ. ഓൾ ദിസ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ΔJ is equal to +1. ΔJ is equal to +1 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസിഷൻ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുകയാണ്. ഇനി ΔJ is equal to -1 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസിഷൻസും ഉണ്ട് അല്ലേ, അതുകൂടി ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുകയാണ്. ΔJ is equal to -1. ΔJ is equal to -1 ട്രാൻസിഷൻ എവിടെ ആയിരിക്കും തുടങ്ങുന്നത്? ആദ്യത്തെ ട്രാൻസിഷൻ തുടങ്ങുന്നത് 1-ൽ നിന്നാണ്. 0-ൽ നിന്ന് തുടങ്ങാൻ ഒക്കത്തില്ല, കാരണം 0 to -1 എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസിഷൻ ഇല്ല. 1-ൽ നിന്നാണ് അത് തുടങ്ങേണ്ടത്. ഇവിടെ നിന്നാണ് അത് തുടങ്ങുന്നത്. ΔJ is equal to 1 എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസിഷൻ. 1 to 0 ഇവിടെയാണ്, ഇതാണ് ട്രാൻസിഷൻ. അടുത്തത് 2 to 1 ആണ് അടുത്ത ട്രാൻസിഷൻ. 2 to 1 ട്രാൻസിഷൻ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് 3 to 2 ട്രാൻസിഷൻ. ഇതാണ് അടുത്തത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ 3 ട്രാൻസിഷൻസ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ അപ്പുറം ഇപ്പുറമായിട്ട് കാണിച്ചത്. ഇത് ΔJ is equal to -1 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, 1 to 0, then 2 to 1, and from 3 to 2, and this corresponds to ΔJ is equal to -1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെക്ട്രൽ ഫ്രീക്വൻസീസ് എവിടെയൊക്കെയായിരിക്കും അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത്? ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെക്ട്രൽ ഫ്രീക്വൻസി, അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്നായിരിക്കും അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. ഏറ്റവും ഇതാണ് ΔJ is equal to this one. V is equal to 0 to V is equal to 1 എന്ന് കറസ്പോണ്ടിങ് V is equal to 1 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ΔJ is equal to +1 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസിഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പം 1 to 2 to 3 ഇതെല്ലാം ΔJ is equal to +1 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസിഷൻ അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച് കാണിച്ച് ഇവിടെയാണ് ω/0 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇവിടെയാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ω/0 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇവിടെയാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? പല m വാല്യൂസ് കിട്ടും. പല m വാല്യൂസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസ് കിട്ടും. 3 ലൈൻസ് ഇവിടെ കിട്ടും. ഈ 3 ലൈൻസ് ഈ 3 ട്രാൻസിഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ്.
ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസിഷൻ, പിന്നെ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ലൈൻ, ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ലൈൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഈക്വലി സ്പേസ്ഡ് ആണ്. ഇനി m is equal to -1, അതായത് ഡെൽറ്റ ജെ is equal to -1 ട്രാൻസിഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ, അത് ഇവിടെ അപ്പിയർ ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ 3 ഇവിടെ അപ്പിയർ ചെയ്യും, 3 ഇവിടെ അപ്പിയർ ചെയ്യും. നേരത്തെ പറഞ്ഞുള്ള ഇൻറ്റൻസിറ്റി പരിഗണനയോടുകൂടി നമ്മൾ വേണം. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഞാൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷെ നിങ്ങൾ അതുകൂടി പരിഗണിക്കണം. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും നടുക്കുള്ളതെന്നുള്ളതായിരിക്കും ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഏറ്റവും കൂടി വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ഇല്ല അല്ലേ, ഇത് ω/0 ആണ്, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ഇല്ല. അതിന് അപ്പുറവും ഇപ്പുറവുമാണ് ലൈൻസ് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ലൈൻസ് അങ്ങനെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവുമായിട്ട് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത്? അതിന് കാരണം അവിടുത്തെ ഇത് നോക്കുക, നിങ്ങൾ ഈ ലെവലിലുള്ള v = 0 നിന്നും 0 to 1 ട്രാൻസിഷനാണ്. ഇനി അപ്പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പം ഇവിടെ 1 to 2 ട്രാൻസിഷനാണ്. അപ്പം 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരെയുള്ള ഇവിടുന്ന് ഉള്ള ഹയർ റൊട്ടേഷൻ ലെവൽസിലെ അകലം കൂടിക്കൂടിയാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നതോറും അതിന് കൂടുതൽ ഹൈറ്റിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്തേ ഒക്കത്തുള്ളൂ. ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നതോറും കൂടുതൽ ഹൈറ്റിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ത് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അല്ലേ, മൈനസ് ലെവലിലേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ സംഭവിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 to 0 ഇത് ജമ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈനാണ് ഇവിടെ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത്. 1 to 0 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈനാണ് ഇവിടെ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2 to 1 അപ്പോൾ അവിടെ ഒരല്പം ഇത് സേവ് ചെയ്യാണ്, ആ എനർജി ഗ്യാപ്പ് അല്പം സേവ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി അല്പം കൂടെ കുറയും. ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് 3 to 2 അപ്പം അത് അതിൻ്റെ എനർജി ഒരല്പം കൂടെ കുറയും. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈക്വലി സ്പേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസ് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് അപ്പിയർ ചെയ്ത് വരുന്നതായിട്ട് കാണാം. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ റൊട്ടേഷണൽ ഫൈൻ സ്ട്രക്ചർ ഇവിടെ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പല ട്രാൻസിഷൻസും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റൊട്ടേഷണൽ ഫൈൻ സ്ട്രക്ചർ ഈ രീതിയിലാണ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ട ആദ്യത്തെ ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് ഇത് m is equal to പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ഓഫ് m, അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ജെ is equal to +1. അതിന് m പോസിറ്റീവ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഇവിടുത്തെ ω/0 റൈറ്റിലേക്കുള്ള ഈ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് m is equal to m+1 ആയിട്ട്, m is equal to പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിട്ട് വരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ജെ is equal to +1 ആയിട്ട് വരുന്ന അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസ്, ദ ലൈൻസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ഡെൽറ്റ ജെ is equal to +1 ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് ഓഫ് m, ആ ബ്രാഞ്ചിനെ നമ്മൾ R ബ്രാഞ്ച് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഇതിനെ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത്? R ബ്രാഞ്ച് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അതായത് ω/0 കൂടുതൽ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ലൈൻസിനെയാണ് നമ്മൾ R ബ്രാഞ്ച് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇനി ω/0 താഴ്ന്ന ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള, അതായത് m-10 ആയിട്ടുള്ളതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ജെ -1 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സീരീസ് ഓഫ് ലൈൻസ്, ഇതിനെ നമ്മൾ P ബ്രാഞ്ച് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത് P ബ്രാഞ്ച് ആണ്, ലെഫ്റ്റിലുള്ളത് P ബ്രാഞ്ച് ആണ്, റൈറ്റിലുള്ളതാണ് R ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ω/0 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു ലൈൻ അപ്പിയർ ചെയ്യില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയും. അപ്പോൾ ഇതാണ് യൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള കേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ see the P branch and R branch, and instead of having on one line at ω/0 corresponding to the fundamental frequency corresponding ആയിട്ട് ω/0 ഒരു സിംഗിൾ ലൈൻ കിട്ടുന്നതിന് പകരം you will get a series of line on both sides of ω/0. The left series of lines corresponding to the negative values of m and the delta j is equal to -1, that is called P branch, and the right series of lines having the higher frequency than ω/0 corresponding to positive values of m and delta j is equal to +1, those series of lines are called R branch. Okay, അപ്പോൾ R ബ്രാഞ്ചും P ബ്രാഞ്ചും എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി, എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. ഇനി ചില കേസുകളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജനറലി വൈബ്രേഷണൽ ട്രാൻസിഷൻ ഷുഡ് ബി അക്കമ്പനീഡ് ബൈ എ റൊട്ടേഷണൽ ട്രാൻസിഷൻ. ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടത്. പക്ഷെ അണ്ടർ വെരി സ്പെഷ്യൽ സർക്കംസ്റ്റൻസസ് the vibrational transition with delta j is equal to 0 may also occur. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൈബ്രേഷണൽ ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുമ്പം എന്ത് സംഭവിക്കത്തില്ല? റൊട്ടേഷണൽ ട്രാൻസിഷൻ സംഭവിക്കത്തില്ല. ഓക്കെ, വൈബ്രേഷണൽ ട്രാൻസിഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ റൊട്ടേഷണൽ ട്രാൻസിഷൻ സംഭവിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ കേസ് നിങ്ങളിവിടെ, ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ അല്ല, വളരെ സ്പെഷ്യൽ സർക്കംസ്റ്റൻസസിൽ അത് സംഭവിക്കാറുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ j is equal to 0 നിന്നും ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്
ജെ ഇസിക്കൽ ടു സീറോയിൽ നിന്നും ജെ ഇസിക്കൽ ടു സീറോയിലേക്ക് തന്നെ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ നടക്കാം. അവിടെയാണെങ്കിൽ റൊട്ടേഷണൽ ട്രാൻസിഷൻ ഇല്ല, വൈബ്രേഷണൽ ട്രാൻസിഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസിഷൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിരിക്കും? അത് നമ്മുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ കൂടി അപ്പിയർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, നടുക്കൊരു ലൈൻ അപ്പിയർ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ അപ്പിയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യൂ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ദ സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ക്യൂ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ദ സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദ ക്യൂ ലൈൻ വിൽ അപ്പിയർ ഒൺലി അണ്ടർ സ്പെഷ്യൽ സർക്കംസ്റ്റൻസസ്. എപ്പോഴും ഈ ക്യൂ ലൈൻ നമുക്ക് കാണാൻ ഒക്കത്തില്ല. സ്പെഷ്യൽ സർക്കംസ്റ്റൻസസിൽ മാത്രമേ ഈ ക്യൂ ലൈൻ അപ്പിയർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. In most of the cases, you will see the P branch and R branch on both sides of omega bar 0. Omega bar 0 എവിടെയാണോ വരേണ്ടത് അതിന് രണ്ട് സൈഡിലുള്ള P ബ്രാഞ്ചും R ബ്രാഞ്ചും ആണ് നിങ്ങൾ സാധാരണ കരുതി കാണുന്നത്. But under special circumstances, perhaps you can see a very low intense line corresponding to the Q branch also. Okay, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് റൊട്ടേഷണൽ ഫൈൻ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ വൈബ്രേഷൻ സ്പെക്ട്രം എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് നിന്നും മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നോട് ചോദിക്കാൻ മടിക്കരുത്. പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഹെസിറ്റേറ്റ് ടു ആസ്ക് മീ. നിങ്ങൾക്ക് കമൻ്റായിട്ട് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്താം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. വാട്സപ്പിലൂടെയോ ഫോണിലൂടെയോ ഒക്കെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോർഷനാണിത്, ആരും വിട്ടുകളയരുത്. അപ്പം ഇതുപോലത്തുള്ള പോർഷൻസ് ഇനിയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഇനിയും കാണാനിരിക്കുന്നതുള്ള ഇതുപോലത്തുള്ള ഫൈൻ സ്ട്രക്ചറുകൾ. അതുകൊണ്ട് ഈ ഫൈൻ സ്ട്രക്ചർ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദിസ് പോർഷൻ. ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്, പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഹെസിറ്റേറ്റ് ടു ആസ്ക് മീ. ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്.